Hello and welcome to SCORDEMY IAS. So project dina nisina aji kisuman important current affairs topic loi kena ahisu. So aji kisuman important current affairs topics discuss korim. Jar bitorat ase important topic ase jito Indian economy eta important topic. So aji Indian Express or pura arambho kori kine The Hindu aru Assam Tribune or guteketa newspaper or ami first front page ot etu article dekha paisu. The Indian economy real GDP growth at 7.4% for 2025-2026 financial year. So 2025 or 2026 or financial year 7.4% GDP growth to estimate koraisen aru etu kuna estimate kori ase Ministry of Finance orthat Government of India estimate kori ase. So 7.4% GDP growth eta bhal growth estimate kori ase despite of tariff imposition by USA amar uporot iman khini tariff impose kori bohi ase 25% 50% tariff dekha paisu. So amar export decline ase tar pichoto ami dekha paisu Government of India 7.4% estimate kori ase je GDP growth hoi ase. So adi ei bostu khini discuss korim tar pichot aru eta bostu discuss korim Justice Burma ami dekha paisu 2025 or pura news ote ase aru Justice Burma logot amar Indian judicial setup ba judicial process bilako amar exam upcoming exam bilakor karone especially APSC karone bahut important hoi jabo. Justice Burma logot ami judicial process bilako ami discuss korim tar pisot aru eta important bostu ase science and technology jitu aji news ot ase Indian Express or par article tu thua hoise. So earth observation satellite so ISRO declare korile ISRO last kali joa kali ISRO eta bostu declare korile je 12 January ISRO eta satellite launch koribo earth observation satellite. So ei earth observation satellite to 12 January ISRO launch koribo tate impact khini ki hobo aru ei satellite to naam ki ba kuntu launch vehicle ei satellite to through dikene launch korabo. So ei bostu khini ami aji discuss korim earth observation satellite and next shot aru eta important bostu discuss korim governance aru ei governance related ei bostu to discuss korim aru etu topic to asil antimicrobial resistance jitu ami recently dekha pao December mahot amar honorable prime minister dangoria jitu tekhator eta dangor initiative jitu APSC 2022 mains ot question khudisil je man ki baat. So Prime Minister Dangoria Man Ki Batot tekhate antimicrobial resistance or uporot eta dangor tekhate speech disil aru tar uporot ei article to aise aru antimicrobial resistance or uporot ami keneka dhanno initiative ba government initiative aru ei antimicrobial resistance to ki hoy. So etu science and technology eta important topic hoy aru police perspective to eta important plus mains perspective to eta important topic. So aji ei sarita topic ami discuss korim. So start kori sarita topic eta ke start kori Indian economy real growth at 7.4% for 2025 and 2026. So it Indian Express or article hoy yata is a government pays financial year 2026 growth at 7.4% amid tariff concern. So USA amar uporot iman keta tariff logai ase tar bisoto Government of India eibaro GDP growth or estimate kiman korise 7.4% GDP estimate korise. Understood? So next is a cure karone news ase what is the news Union government estimate Indian real GDP growth is 7.4% in financial year 2025-2026 higher than 6.5% in the previous year. So last year ami dekha paisu GDP growth to kiman asil last year GDP growth asil jitu real GDP growth estimate nohoy real GDP growth to asil ki 6.5% GDP growth asil last year last financial year mane ami kar kotha koisu 2024 aru 2025 jitu financial year hei financial year ot ami GDP growth to dekha paisul ki financial year mane rakhiba 2024 aru 2025 jitu financial year hei financial year or GDP growth to ami 6.5% dekha paisilu kintu eibar Government of India estimate korise je ei bosoror jitu financial year 2025-26 or ei financial year sot ami GDP growth to 7.4% estimate korisu but it's not a real GDP growth etu government estimate kori ase after completion of financial year ami ei bostu to calculation kori kina sabo parim de khosake 7.4% GDP growth hoise niki but government eta estimate lagai ase. So tar uporote article to ase the estimate is based on the first advanced estimate FAE boli etu Ministry of Finance Statistics and Program implementation a ministry under ot ei bostu khini kora hoy. So manot rakiba the estimate is based on the first advanced estimate. So এই যে যেটো যে 7.4% যেটো এস্টিমেট করা আছে এটো ফার্স্ট অ্যাডভান্স এস্টিমেট যেটো কোনে রিলিজ করে মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এন্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন এই মিনিস্ট্রি রিলিজ করে আর এই মিনিস্ট্রির এই ফার্স্ট অ্যাডভান্স এস্টিমেটের উপর বেস করে কিনা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সে কি করি আছে 7.4% জিডিপি গ্রোথ টু এস্টিমেট করি আছে ইনক্রিজ ইন গ্রোথ এক্সপেক্টেড ডিসপাইট ট্যারিফ রেটস ইনক্রিজ বাই ইউএস সো রিসেন্টলি আমি দেখা পাইছিলো ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পে আমার উপর 25% ট্যারিফ লগাইছিল তার পিছত আকো 50% ট্যারিফ লগাইছিল
সো ইউএছ প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পুৰা নিউজতে আছে এই লাষ্ট 2025 পৰা 2026 ৰ বিগিনিংতো আমি দেখা পাইছো তেখেত পুৰা নিউজত আছে সো ডাঙৰ এটা কনসার্ন ক্রিয়েট হৈ আছে ইউএছ প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কাৰণে সো তেখেতে বিভিন্ন আজি নিউজত আছে ইউএছ প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প কাৰণ তেখেতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা ডাঙৰ মিশন ইন্টাৰনেশনাল সোলাৰ মিশন সো এই ইন্টাৰনেশনাল সোলাৰ মিশনৰ পৰা আগত আমি দেখা পাইছিলো ইউএছএ তাৰ মেম্বাৰ আছিল কিন্তু আজি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে মোৰ মানে এৰাউণ্ড 66 এগ্ৰিমেণ্ট বা 66 এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা মেম্বাৰশ্বিপ উইথড্ৰ কৰি আছে সো বেসিক্যালি দেখা পাইছো ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পুৰা মানে কেনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি আছে যিটো সিচুৱেশ্যনৰ কাৰণে গ্লোবেল যিটো যে গ্লোবেল গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ ইম্পেক্ট পৰি আছে তো গোটেই বস্তুখিনি নিউজত আছে জিঅ' পলিটিক্সত বহুতখিনি বস্তু চেঞ্জ হৈছে সো আজি জিঅ' পলিটিক্সৰ কথা ডিছকাছ নকৰোঁ আমি ইকনমিৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ সো ইয়াতে দেখা পাইছোঁ যে এই মানে ইউএছএ আমাৰ ওপৰত টেৰিফ লগোৱাৰ পিছতো এই বছৰৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত আমি 7.4% এটা ভাল এষ্টিমেট কেলকুলেট কৰি আছোঁ সো ইয়াতে চাওঁ কি আমি জিডিপিৰ ওপৰত এটা অলপ ডিছকাশ্যন কৰোঁ জিডিপি আমি মানে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ছাবজেক্টত এইটো ভালকৈ ডিছকাছ কৰা তথাপি মই জিডিপিৰ অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান বস্তু ইয়াতে ডিছকাছ কৰি লওঁ যেনেকৈ জিডিপি মেজাৰ্ছ দ্য ভেলু অফ কাণ্ট্ৰিজ ফাইনেল গুড এণ্ড ছাৰ্ভিচত জিডিপিত কি মেজাৰ কৰা হয় জিডিপিত মেজাৰ কৰা হয় জিডিপিৰ ক্ষেত্ৰত আহি যায় কি ইকনমিক বাউণ্ডাৰীৰ কনচেপ্ট আহি যায় আমাৰ যে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক বাউণ্ডাৰী আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক বাউণ্ডাৰী আছে সেই ইকনমিক বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত কোনোবা এজন যিকোনো ধৰণৰ সার্ভিস বা গুডছৰ যিটো ফাইনেল ভ্যালু আছে সেই ফাইনেল ভ্যালু টোটাল ফাইনেল ভ্যালুক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় জিডিপি বুলি কোৱা হয় গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা হয় সো মনত ৰাখিবা গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিকোনো এখন দেশৰ ইকনমিক বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত গুড আৰু সাৰ্ভিসৰ ফাইনেল ভ্যালুটোক কি বুলি কোৱা হয় জিডিপি বুলি কোৱা হয় গুড বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিকোনো আমি ৰাতিপুৱা উঠি কিনে বিস্কুট এটা কিনি আছো কণী কিনি আছো বিস্কুট কিনি আছো টুথপেষ্ট কিনি আছো কিবা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু যদি আমি কিনো সেই বস্তুখিনি কি বুলি কোৱা হ'ব গুডছ বুলি কোৱা হ'ব তাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ সাৰ্ভিস মানে ধৰা ফৰ এক্সাম্পল মই আজি গোটেই দিনটো 3টা 4টা ক্লাছ প্ৰভাইড কৰি আছো বা বেলেগ ধৰণৰ কোনোবাই নাপিতে চুলি কাটি আছে কোনোবাই জোতা মলিচ চাফা কৰি আছে সো বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰ্ভিস বিলাক আহি যায় সো ইয়াতে কোৱেশ্চনটো আহিব কি যে সাৰ্ভিস বিলাক কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰা হয় সো সাৰ্ভিস বিলাক এভাৰেজ এটা এষ্টিমেট ডাটা লৈ কেনে ক্যালকুলেট কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্টে ক্যালকুলেট কৰে সো বেসিক্যালি গুড এখন দেশৰ ইকনমিক বাউণ্ডাৰীৰ আণ্ডাৰত থকা টোটেল যিমান গুডছ আছে প্লাছ যিমান সাৰ্ভিস আছে সেই গোটেইখিনিৰ ফাইনেল যিখিনি ভ্যালু আছে সেইখিনিক একেলগে এড কৰি কিনে আমি যিটো ক্যালকুলেশ্যন ওলাম যিটো ভ্যালু ওলাও সেই ভ্যালুটো সেই দেশখনৰ বা সেই ইকনমিৰ জিডিপি বুলি কোৱা হয় সো সিম্পল বস্তু মনত ৰাখিবা সো ইট ইনক্লুড অল of the output produced within a country's border so এখন দেশৰ যিকোনো এখন দেশৰ নিজৰ বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত মানে প্ৰডিউস হোৱা গুড এণ্ড সাৰ্ভিসৰ ফাইনেল ভ্যালুটো কি বুলি কোৱা হয় জিডিপি বুলি কোৱা হয় সো জিডিপি ক্যালকুলেশ্যনৰ এটা সবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা এটা লৈ আছো সো আমি ইণ্ডিয়ান ইকনমি যেতিয়া ভালকৈ পঢ়ো তাতে তিনটা বস্তু ডিসকাস কৰোঁ যে জিডিপি ক্যালকুলেশ্যনত তিনটা মেথডত কৰা হয় গম পাইছা এক্সপেণ্ডিচাৰ কনজাম্পশ্যন মিশ্ৰণ গম পাইছা সো তাৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মেথড সবতকে ফ্ৰুটফুল মেথড হৈছে কি এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড সো আজি এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথডৰ ফৰ্মুলাটো লৈ আহিছো মই জিডিপি বেসিক্যালি ক্যালকুলেট কৰা হয় প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্ট সো প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন মানে ইণ্ডিভিজুৱেল এগৰাকীয়ে যিকোনো ইণ্ডিভিজুৱেল মই হ'ব পাৰোঁ বা তুমি হ'ব পাৰা যিকোনো এজন প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলে কিমান বস্তু পাৰ্চেছ কৰি আছে কিমান গুড পাৰ্চেছ কৰি আছে প্লাছ কিমান সাৰ্ভিস পাৰ্চেছ কৰি আছে সো প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যনৰ লগে লগে কনজাম্পশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে গুড কনজাম্পশ্যনো হ'ব প্লাছ সাৰ্ভিস কনজাম্পশ্যন গুড কনজাম্পশ্যন মানে তুমি ৰাতিপুৱা উঠি কিনে কিমান কি কিনি আছা টুথপেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে বিস্কুটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলু দালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কি বস্তু কিনি আছা সেইখিনি তোমাৰ গুড কনজাম্পশ্যন হ'ব আৰু তুমি ৰাতিপুৱা পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে কিখিনি সাৰ্ভিস কনজাম কৰি আছা সাৰ্ভিস মানে তুমি বাছত উঠি গৈ আছা তুমি ফৰ এক্সাম্পল কত গৈ আছা তুমি ক্লাছ অনলাইন ক্লাছ তুমি লৈ আছা সো এইখিনি তোমাৰ কি হ'ব সাৰ্ভিস কনজাম্পশ্যন কৰি আছা সো এইখিনি বেসিক্যালি কি কৰা হ'ব এজন প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলে কিমান কনজাম্পশ্যন কৰি আছে প্লাছ গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্ট টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট তুমি মানে ওভাৰঅল কাণ্ট্ৰিত কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা আছে যিকোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বেসিক্যালি ক্যাপিটেল হ'ব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব পাৰে সো এখন কাণ্ট্ৰিত কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ আছে প্লাছ গভৰ্ণমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট সো ইয়াতে বেসিক্যালি কৈছে প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন প্লাছ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা আছে তাৰপিছত আহি যাব কি গভৰ্ণমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰো ইনভেষ্টমেণ্ট ইয়াতে এড কৰা হয় সো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব পাৰে ৰেভিনিউ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব পাৰে কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট বেসিক্যালি কেনেকা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সো গভৰ্ণমেণ্টে বেসিক্যালি কি কৰি আছে ফৰ এক্সাম্পল গভৰ্ণমেণ্টে মানুহক লোন প্ৰভাইড কৰি আছে বা গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ পৰা টোকেন কালেক্ট কৰি আছে বন্ড ইস্যু কৰি আছে তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত আমি দেখা পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইবিলাক ডেভেলপ কৰি আছে সো এইবিলাক বেসিক্যালি গভৰ্ণমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট স্পেণ্ডিং তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ কি কৰা স্পেণ্ডিং গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সপেণ্ডিচাৰো তাতে এড কৰা হ'ব প্লাছ
एक्सपोर्ट माइनास इम्पोर्ट सो ये सिम्पल फर्मुला मनत रखा ये फर्मुला कि है जीडीपी मेजारमेंट बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी मेजारमेंट बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मेथड सो ताते बेसिकली एड करा कि प्राइवेट कन्जाम्पशनर लगत ग्रॉस इनवेस्टमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल किमान टोटल ग्रॉस माने टोटल किमान इनवेस्टमेंट करिसे तार पिছত गवर्नमेंटर किमान इनवेस्टमेंट होई आछे तार पिছত प्लस कि हबो गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंटे किमान खर्चा करि आछे इनवेस्ट करि आछे तार पिছত टोटल एक्सपोर्ट किमान होई आछे एक्सपोर्टर পৰা इम्पोर्ट माइनास करिब लागे सो एक्सपोर्ट माइनास इम्पोर्टक बेसिकली कि बुली कहा है नेट कि बुली कहा हबो नेट फरेन ट्रेड बुली कहा हबो गमसे नेट फरेन ट्रेड सो नेट फरेन ट्रेड बुली कोৱাৰ লগে লগে কি বুলি হৈ যাব एक्सपोर्ट माइनास इम्पोर्ट सो এখিনিক একেলগে কি বুলি কয় এই গোটেই ভ্যালুখিনিক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় জিডিপি সো মনত ৰাখিবা এটা সিম্পল ফৰ্মুলা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো মনত ৰাখিবা প্ৰাইভেট কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ ৰেফাৰ টু দ্য ভ্যালু অফ অল গুড সার্ভিস পারচেজ ফর কনজাম্পশন বাই হাউস হোল্ড যিকোনো এটা হাউস হোল্ডে যদি যিকোনো সার্ভিস বা গুড পারচেজ করে তাক কি বুলি কোৱা হয় প্রাইভেট কনজাম্পশন গভর্নমেন্ট কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার রেফার টু দ্য ভ্যালু অফ অল গুড এন্ড সার্ভিস পারচেজ for consumption by the government যিখিনি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার স্পেন্ডিং বা গভর্নমেন্ট কনজাম্পশন বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনখিনি হ'ব গভর্নমেন্টে যিখিনি গুড এন্ড সার্ভিস কি কৰি আছে পারচেজ কৰি আছে ফর দেয়ার স্পেন্ড কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি গভর্নমেন্ট কনজাম্পশন বুলি কোৱা হ'ব গ্রোস ইনভেস্টমেন্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে গ্রোস ইনভেস্টমেন্ট refers to the total value of all capital investment made in a economy so basically কোৱা হয় গ্রোস ইনভেস্টমেন্ট কোৱাৰ লগে লগে এইখিনি ৰেফাৰ কৰা হয় এখন ইকোনমিত টোটাল কিমান ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট কৰা হৈছে গোটেইখিনি একেলগে কি বুলি কোৱা হয় গ্রোস ইনভেস্টমেন্ট বুলি কোৱা হয় সো মনত ৰাখিবা প্ৰাইভেট কনজাম্পশন গ্রোস ইনভেস্টমেন্ট গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট তাৰ পিছত গভর্নমেন্ট কনজাম্পশন বা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিং আৰু নেট ফরেন ট্রেড কিমান হৈ আছে গোটেইখিনি একেলগে এড কৰি দিলে একেলগে কি ওলাই আমাৰ জিডিপি ওলাই যিকোনো এখন কান্ট্রিৰ জিডিপি ওলাই যায় হল সো গভর্নমেন্টৰ যদি চাও এই যে আমাৰ জিডিপি যে বৰ্তমান 7.4% মেইনটেইন হৈ আছে এমিড অফ টারিফ বাই ইউএস টারিফ ইউএসএ আমাৰ ওপৰত ইমান হিউজ এমাউন্টৰ এটা টারিফ হিউজ পার্সেন্টেজৰ এটা টারিফ লগাই আছে তাৰ পিছত আমি যে 7.4% জিডিপি গ্ৰোথটো মেইনটেইন কৰি আছো কিহৰ কাৰণে কৰি আছো তাৰ এটা ডাঙৰ ৰিজন হৈ আছে কি ডাইৰেক্ট ট্যাক্স কি কৰা হল 2025-2026 ৰ যেটো বাজেট আছে সেই বাজেটৰ ডাইৰেক্ট ট্যাক্সটো কি কৰা হয় কাট কৰি দিয়া হয় ডাইৰেক্ট ট্যাক্স বেসিক্যালি দেখা পাও আমি ইনকাম ট্যাক্সৰ কথা ক'ব পাৰো কর্পোরেট ট্যাক্সৰ কথা ক'ব পাৰো সো এনেকা ইনকাম ট্যাক্স আৰু কিছুমান কর্পোরেট ট্যাক্সৰ এইখিনিক অলপ রিল্যাক্সেশন দিয়া হৈছে অলপ কাট কৰাছে যাৰ ফলত আমি দেখা পাও মানুহৰ পারচেসিং পাৱাৰটো বাঢ়ি গৈছে সো ট্যাক্স কাট কৰাৰ লগে লগে ট্যাক্স যেতিয়া গভৰ্নমেণ্টে কমাই দিয়ে তেতিয়া অবভিয়াসলি সেই টকাখিনি কাৰ ওচৰত থাকিব মানুহৰ ওচৰত থাকিব প্ৰাইভেট ইন্ডিভিজুৱেলজনৰ ওচৰত থাকিব আৰু প্ৰাইভেট ইন্ডিভিজুৱেলজনৰ ওচৰত যেতিয়া পইচাখিনি ট্যাক্সৰ পইচাখিনি হাতত আহি যাব তো অবভিয়াসলি প্ৰাইভেট ইন্ডিভিজুৱেলে সেই যিখিনি পইচা বাচি থাকি গ'ল টকা যিখিনি বাচি থাকিল সেইখিনি দি কিনে খৰচা কৰিব এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিব সো বেসিক্যালি দেখা পাইছো পাবলিক এক্সপেন্ডিচাৰ টু বাঢ়ি আছে ডিউ টু ডাইরেক্ট ট্যাক্স কাট হৈ আছে বাজেট 2025-2026 ডাইরেক্ট ট্যাক্স কমাই দিয়া হল কাট কৰি দিয়া হল সো মানুহৰ পাবলিক এক্সপেন্ডিচাৰ বাঢ়ি আছে পাবলিক কনজাম্পশন বাঢ়ি আছে পাবলিক কনজাম্পশন বঢ়া মানে কি প্ৰাইভেট কনজাম্পশন বাঢ়ি আছে আৰু প্ৰাইভেট কনজাম্পশন বাঢ়িলে অবভিয়াসলি কি হ'ব জিডিপি গ্ৰোথ বেছি হ'ব বুজিছা বস্তুটো তাৰ পিছত আমি দেখা পাইছো কি ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সও কাট কৰাইছে যেনেকৈ আমি অলপ কেইদিন আগত আমি দেখা পাইছো জিএসটি কি কৰা হল জিএসটি স্ল্যাব যিখিনি আছিল এইখিনি আমি কারেন্ট এফেয়ার্সৰ আছিল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এইবাৰ এক্সামত আহিব হা সো জিএসটিত আমি কি দেখা পাইছো জিএসটি যেটো স্ল্যাব আছিল গোটে জিএসটি স্ল্যাবটো রিফর্ম করা হৈছে রিফর্ম মানে আগত আমি যিমান দেখা পাইছিলো ম্যাক্সিমাম জিএসটি ম্যাক্সিমাম প্ৰডাক্টৰ ওপৰত যেটো জিএসটি লগোৱা আছিল গোটে জিএসটি টু কেনেকা লগোৱা হৈছিল 18% ম্যাক্সিমাম প্ৰডাক্ট বিলাকৰ ওপৰত জিএসটি কিমান লগোৱা আছিল 18% লগোৱা আছিল সো এতিয়া কি কৰা হৈছিল এই গোটে প্ৰডাক্ট বিলাকক ক্লাসিফাই কৰি কেনে যিখিনি একদম নেসেসারি প্ৰডাক্ট যিখিনি এডুকেশনৰ লগত দৰকাৰ যিখিনি হেলথ সেক্টৰৰ লগত দৰকাৰ তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰডাক্টত কি কৰা হল 0% জিএসটি লগোৱা হল কিছুমানত 5% লগোৱা হৈছে কিছুমানত 2% লগোৱা হৈছে কিছুমানত 10% 12% এনেকুৱা ধৰি কেনে নতুনকে জিএসটি স্ল্যাব ৰিফৰ্ম কৰি কেনে গোটে জিএসটি আগৰ যিখিনি জিএসটি আছিল সেই জিএসটি খিনি ৰিডাকশন কৰা হৈছে কেতিয়া কৰিছে সেপ্টেম্বৰ 2025 কৰিছে সো এই যে জিএসটি যেটো ৰিফৰ্ম কৰা হল বা জিএসটি স্ল্যাবত মানুহৰ যেটো ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সটো যিখিনি কমাই দিয়া হল সো মানুহে এতিয়া কি কৰিব লাগিব মানুহে আগত যিমানখিনি গভৰ্নমেণ্টক ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স দিব লাগিছিল ইমান গভৰ্নমেণ্টক এতিয়া ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স দিব নালাগে সো যিখিনি দিব নালাগে সেইখিনি মানুহৰ হাতত থাকি যাব আৰু মানুহৰ হাতত এক্সট্ৰা টকা থাকি যোৱা মানে কি মানুহৰ পারচেসিং পাৱাৰ বাঢ়ি আছে মানুহৰ কনজাম্পশন পাৱাৰ বাঢ়ি আছে কনজাম্পশন পাৱাৰ বঢ়া মানে কি প্ৰাইভেট কনজাম্পশন বাঢ়ি আছে আৰু প্ৰাইভেট কনজাম্পশন বাঢ়িলে অবভিয়াসলি কি বাঢ়ি যাব জিডিপি বাঢ়ি যাব কাৰণ আমি দেখা পাইছিলো জিডিপিৰ ফৰ্মুলাত ফাৰ্স্ট যেটো প্ৰডাক্ট আছিল এটো কি আছিল প্ৰাইভেট কনজাম্পশন মানে ইন্ডিভিজুৱেলৰ পারচেসিং পাৱাৰ
সো দেখা পাইছো কি এইখিনি কেনেকা 74% জিডিপি কিয় মেইনটেইন হৈ আছে যদি কোৱেশ্চন আহে 7.4% জিডিপি কেনেকা জিডিপি গ্ৰোথটো কেনেকা মেইনটেইন হৈ আছে এমিড অফ দিস ইউএছ টাৰিফ সো এইখিনি পইণ্ট দিব পাৰা ডাইৰেক্ট টেক্স কাট হৈ আছে 2025-26 বাজেটত তাৰপিছত ইনডাইৰেক্ট টেক্সটো আমি দেখা পাইছো জিএসটি স্লেব ৰিফৰ্ম কৰি কিনে ইনডাইৰেক্ট টেক্সটো ৰিডাকশ্যন কৰা হৈছে জিএসটি ৰিডাকশ্যন কৰা হৈছে তাৰপিছত আৰবিআই প্ৰজেক্ট ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 2025-2026 গ্ৰোথ এজ 7.3% slightly lower than government estimate. So Reserve Bank of India recently eta estimate korise jeneka government of India jeneka estimate kore similarly Reserve Bank of India GDP growth to estimate kore protek bosor protek financial year or GDP growth to estimate kore so RBI estimate korise je eibaror jitu 2025-26 or financial year or jitu GDP growth etu 7.3% hobo kintu government of India estimate kori ase he GDP to kiman hobo 7.6 GDP growth to 7.4% GDP growth hobo so RBI ke ami dekha paisu Government of India অলপ GDP estimation to অলপ slightly high দেখা পাইছো nominal GDP for 2025-2026 projected at 201.90 লাখ crore মনত আহিবা সো এইবাৰৰ এইটো বছৰৰ 2025-26 যেটো nominal GDP আছে সেই nominal GDP to কিমান 201.90 লাখ crore nominal GDP to project কৰা হৈ আছে সো এটা ডাঙৰ achievement এটা ভাল achievement আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইমানখিনি এক্সপোৰ্ট টেৰিফ লগোৱাৰ পিছতো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো জিডিপি গ্ৰোথ সেই জিডিপি গ্ৰোথটো কেনেকা মেইনটেইন কৰি আছে সো এইটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা বিগেষ্ট এটা achievement বুলি ক'ব পাৰো সো তাৰ পিছত যদি আৰু এটা যদি চাও আমি পইণ্ট যদি চাও ইয়াতে ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ কথা কৈ আছো সো ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 2025-2026 ৰ কথা কৈ আছো সো ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা বস্তু ইয়াতে মনত ৰাখিবা কি মনত ৰাখিবা যে আমি যেনেকা আমাৰ যেনেকা ইংলিছ ক্যালেন্ডাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে আমি জানুৱাৰী 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 31 ডিসেম্বৰলৈকে আমি এটা ইয়াৰ ক্যালকুলেট কৰো বেছড অন ইংলিছ ক্যালেন্ডাৰ কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ হয় বা ইণ্ডিয়ান ইকোনমিৰ যেটো ইয়াৰ হয় ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ হয় সেই ইয়াৰটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় সেই ইয়াৰটো বেসিক্যালি ষ্টাৰ্ট হয় 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ কিনে কিমান 31 মাৰ্চ লৈকে চলিব গমছা So basically মনত ৰাখিবা মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনান্সৰ কাৰণে নিউ ইয়াৰ কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰা হয় 1 ইয়াৰ হা মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনান্সৰ কাৰণে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ কাৰণে নিউ ইয়াৰ কেতিয়া হয় 1 এপ্ৰিল হা আৰু 31 কেতিয়া হয় 31 মাৰ্চ ডিসেম্বৰ নহয় 31 মাৰ্চ সো এটা যিকোনো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকোনমিৰ কাৰণে ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ টু ষ্টাৰ্ট হয় 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰু কেতিয়া লৈকে চলে 31 মাৰ্চ লৈকে চলে মনত ৰাখিবা এটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এটা সো এইখিনি আছিল কি বেসিক বস্তু 7.4% জিডিপি গ্ৰোথ হ'ব এবাৰ এস্টিমেট কৰা হৈছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া কিন্তু আৰবিআই এস্টিমেট কৰিছে কিমান 7.3% হ'ব তাৰে কিছুমান ৰিজন দেখা পাইছিলো গভৰ্নমেন্টে ডাইৰেক্ট টেক্স কাট কৰি আছে বাজেটত কাট কৰিলে অলপ ৰিডাকশ্যন কৰিলে তাৰ পিছত দেখা পালো ইনডাইৰেক্ট টেক্সও গভৰ্নমেন্টে ৰিডাকশ্যন কৰিলে আৰু টেক্স ৰিডাকশ্যনৰ ফলত মানুহৰ পাৰ্চেসিং পাৱাৰ বাঢ়ি আছে আৰু মানুহৰ হাতত যেতিয়া পাৰ্চেসিং পাৱাৰ বাঢ়ি যায় অটোমেটিকলি মানুহৰ প্ৰাইভেট কনজাম্পশন বাঢ়ি যাব আৰু প্ৰাইভেট কনজাম্পশন বাঢ়িলে কি হ'ব অটোমেটিকলি জিডিপি গ্ৰোথ হ'ব কাৰণ ইয়াতে প্লাস হয় প্ৰাইভেট কনজাম্পশন প্লাস হয় সো আৰু এটা বস্তু ইয়াতে বুজাই দিব বিচাৰি আছো যে গভৰ্নমেন্টে ইয়াতে এটা বস্তু কয় কি মানুহৰ হাতত যেতিয়া প্ৰাইভেট কনজাম্পশন কমি যায় সো তেতিয়া জিডিপি টো স্লাইটলি ডাউন হোৱা আৰম্ভ হয় জিডিপি গ্ৰোথটো ডিক্লাইন হোৱা আৰম্ভ হয় সো তেতিয়া লগালগ গভৰ্নমেন্টে কি কৰি দিয়ে গভৰ্নমেন্টে স্পেন্ডিং কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে গভৰ্নমেন্টে এক্সপেন্ডিচাৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে সো গভৰ্নমেন্টে কেনেকা ধৰণে স্পেন্ডিং কৰে গভৰ্নমেন্টে বেসিক্যালি স্পেন্ডিং কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে ফ্ৰী বি স্কিম দি কিনে স্পেন্ডিং কৰা আৰম্ভ কৰে সো ইটো এটা ইকোনমিৰ কাৰণে এটা পজিটিভ সাইন নহয় কমছে বেসিক্যালি দেখা পাও যদি কি গভৰ্নমেন্টে এই যে প্ৰাইভেট কনজাম্পশন যেতিয়া মানুহৰ পাৰ্চেসিং পাৱাৰ মানুহৰ হাতত যেতিয়া পাৰ্চেসিং পাৱাৰ কমি যায় পাৰ্চেসিং পাৱাৰ কেতিয়া কমিব মানুহ যেতিয়া পভাৰ্টিত কমছা ইকোনমিক্যালি যেতিয়া মানুহ সাউন্ড নহয় পভাৰ্টিত ভুগি আছে মানুহ কমছা আনএমপ্লয়েড হৈ আছে মানুহ সো অবভিয়াসলি আনএমপ্লয়েড হোৱা মানুহজনৰ ওচৰত পাৰ্চেসিং পাৱাৰ নাথাকিব কনজাম্পশন কৰাৰ এবিলিটি নাথাকিব কোনোবা এজন মানুহে মাহত 10000 টকা স্যালাৰি পাই আছে 15000 টকা স্যালাৰি পাই আছে হি ডেইলি তাৰ 2-3000 4000 টকা এক্সপেন্ডিচাৰ কৰাৰ তাৰ কনজাম্পশন কৰাৰ তাৰ তো এবিলিটি নাথাকিব সো obviously যেতিয়া মানুহ পভাৰ্টি প্লাস আনএমপ্লয়মেন্টত যেতিয়া ভুগি থাকে তেতিয়া মানুহৰ প্ৰাইভেট কনজাম্পশনটো কমি যাব আৰু প্ৰাইভেট কনজাম্পশনটো কমাৰ লগে লগে আমি জিডিপিৰ ডিক্লাইন দেখা পাও সো সেই জিডিপিৰ যেটো ডিক্লাইন আছে সেই ডিক্লাইনটো গ্ৰোথটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টে লগালগ কি কৰি দিয়ে গভৰ্নমেন্ট স্পেন্ডিং বা গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰটো বঢ়াই দি দিয়ে আৰু এই গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰটো বেসিক্যালি দেখা পাম ফ্ৰী বি স্কিম প্ৰভাইড কৰি দিব গম পাইছা বস্তুটো নিযুত মইনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাবু আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে কি দেখা পাম আমি
অৰুণোদয় স্কিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে এনেকুৱা কিছুমান ফ্ৰী বি স্কিম প্ৰভাইড কৰা গভৰ্ণমেণ্টে আৰম্ভ কৰে যাতে এই যিটো যে জিডিপি গ্ৰোথ আছে সেই জিডিপি গ্ৰোথটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে চ' এই জিডিপি যিটো বস্তু আছে ইকনমিক এটা যে ডাঙৰ এটা আইডেণ্টিটি জিডিপি যিকোনো এখন ইকনমিক ডিফাইন কৰে কিমান গ্ৰোথ হৈছে কিমান কমি আছে চ' জিডিপিবিলাকক বেচিকেলি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকে কি কৰে কাউণ্টে নকৰে কাৰণ জিডিপিক বেচিকেলি সিহঁতে মানে এটা একচুৱেল আমি গ্ৰোথ দেখা পাম কিন্তু সেই জিডিপিৰ থ্ৰু দি কিনে কোনো এখন ইকনমিৰ আমি ডেভেলপমেণ্ট বস্তুটো দেখা নাপাওঁ কাৰণ জিডিপিয়ে মানুহৰ পাৰ কেপিটা ইনকামক শ্ব' নকৰে জিডিপিয়ে মানুহৰ হেপিনেছ ইণ্ডেক্সক শ্ব' নকৰে জিডিপিয়ে মানুহৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিংক শ্ব' নকৰে জিডিপি অভাৰঅল এখন ইকনমিৰ কি গ্ৰোথ হৈ আছে কাৰ পাৰ্চেচিং পাৱাৰ বাঢ়ি আছে সেই বস্তুটো শ্ব' কৰে চ' ইয়াতে বেচিকেলি জিডিপিয়ে এখন কাউণ্ট্ৰিৰ পাৰ পাৰ্চন ডাটাটো শ্ব' নকৰে পাৰ কেপিটা ইনকাম পাৰ পাৰ্চন ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিংটো শ্ব' নকৰে চ' জিডিপিয়ে বেচিকেলি কি কৰে ইকনমিক কনচেনট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত আহি কিনে ডাটা প্ৰভাইড কৰি দিয়ে চ' জিডিপিৰ কথাটো জাষ্ট আমি অলপ থ্ৰুলি ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু ইণ্ডিয়ান ইকনমি যেতিয়া পঢ়িবা ইণ্ডিয়ান ইকনমিত ভালকৈ যোনে যোনে পঢ়িছে ভাল আৰু যোনে যোনে পঢ়া নাই ইণ্ডিয়ান ইকনমি ছাবজেক্টটো যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব জিডিপিৰ কথা ভালকৈ বুজি পাবা আৰু তাতে ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিবা জিডিপিৰ পজিটিভ ইম্পেক্টবিলাক কি জিডিপিৰ নিগেটিভ বস্তুখিনি কি দুইটা পজিটিভলি এনালাইজ কৰিবা চ' এইখিনি আছিল কি চিম্পল আমি ফেক্টৰ চাইছিলোঁ তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি কি এটা মেইনছ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ জিডিপিৰ ওপৰত আমি মেইনছ কুৱেশ্যন এটা লৈ আহিছোঁ এনালাইজ দ্য ৰোল অফ পাব্লিক কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ইন ড্ৰাইভিং ইণ্ডিয়াজ ইকনমিক গ্ৰোথ ইন ৰিচেণ্ট ইয়াৰ হাউ ফাৰ কেন দিছ ষ্ট্ৰেটেজি ক্ৰাউড ইন প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট চ' এইটো কুৱেশ্যনটো মেইনছৰ এটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি কিনে এইটো লিখিব ট্ৰাই কৰিবা গম পাইছা এইটো লিখি কিনে সাবমিট কৰিবা লিখিব ট্ৰাই কৰিবা আৰু যদি এই কুৱেশ্যনটোৰ মডেল আনসাৰ লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা উই কেন প্ৰভাইড চ' নেক্সট আহিল টপিকটো লৈ আছিলোঁ জাষ্টিছ বৰ্মা চ' জাষ্টিছ বৰ্মা কি হয় জাষ্টিছ বৰ্মাৰ মই কাহিনীটো কৈ আছোঁ জাষ্টিছ বৰ্মা তেখেত কি আছিল দিল্লী হাইকোৰ্টৰ এজন জাজ আছিল চ' জাষ্টিছ বৰ্মাৰ কাহিনীটো আজি নিউজত আছে নিউজত কিয় আছে মই অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই লওঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই কিনে আমি জাষ্টিছ বৰ্মাৰ কাহিনীত সোমাই যাম চ' অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওঁ জাষ্টিছ বৰ্মাৰ কি আছিল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক হয় জাষ্টিছ বৰ্মাৰ কাহিনীটো চ' বেচিকেলি যদি দেখা পাওঁ আমি কি 2025 এনেকুৱা জুন জুলাই মাৰ্চ মাহত কেনেকৈ ইনচিডেণ্ট এটা হৈছিল জাষ্টিছ বৰ্মাৰ লগত চ' ইনচিডেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে জাষ্টিছ বৰ্মাৰ কপাল বেয়া আছিল কিহৰ কাৰণে কপাল বেয়া আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচিৰ কপাল ভাল আছিল জাষ্টিছ বৰ্মাৰ কাৰণে বেয়া আছিল কিহৰ কাৰণে জাষ্টিছ বৰ্মা তেখেত কোন হয় দিল্লী হাইকোৰ্টৰ এজন জাজ হয় দিল্লী হাইকোৰ্টৰ এজন কি হয় জাজ হয় চ' তেখেতৰ ঘৰত কি লাগিছিল জুই লাগিছিল জাষ্টিছ বৰ্মাৰ ঘৰত জুই লাগিছিল জুই লগাৰ ফলত তেখেতৰ ঘৰত মানে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছিল বহুত ওলাই আহিছিল তাতে জুইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ফায়াৰ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে বহুত মানুহ ওলাই আহিছিল তাৰপিছত আমি ফায়াৰ ব্ৰিগেডবিলাকো দেখা পাওঁ ওলাই আহিছিল আৰু এই জুই লগাৰ ফলত জাষ্টিছ বৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা কি ওলাই যায় জুইত বাৰ্ণ হোৱা আমি বহুতখিনি আমি কি দেখা পাওঁ নোট ওলাই গম পাইছা 500 টকীয়া বা 2000 টকা স্পেচিয়েলি 500 টকীয়া বহুত নোট ওলাই বাৰ্ণ নোট গম পাইছা জ্বলি থকা কিছুমান নোট ওলাই আৰু সেইখিনি এষ্টিমেট কৰা হয় যে 50 পৰা 60 কৰোৰ মানৰ এৰাউণ্ড এষ্টিমেট কৰা হয় 50 to 60 কৰোৰৰ কি ওলাই কেছ ওলাই যায় কাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই জাষ্টিছ বৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় চ' এটা ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন আহি যায় কাৰণ জাষ্টিছ বৰ্মা এজন কোন হয় আমাৰ এটা জুডিচিয়েল পাৰ্চন হয় তেখেত এজন জাজ হয় ক'ত জাজ হয় দিল্লী হাইকোৰ্টৰ জাজ হয় যিটো দিল্লী হাইকোৰ্ট আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ মষ্ট পাৱাৰফুল এটা অৰ্গেন হয় দিল্লী হাইকোৰ্ট সেই দিল্লী হাইকোৰ্টৰ জাজ কোন হয় জাষ্টিছ বৰ্মা আৰু জাষ্টিছ বৰ্মাই বেচিকেলি কি কৰিলে তেখেতৰ ঘৰত 50 to 60 কৰোৰ তেখেতৰ ঘৰত কেছ পোৱা গৈছে সেইটো এটা আমাৰ ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ থ্ৰেট আহি গ'ল ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহি গ'ল স্পেচিয়েলি আমি যে জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ কথা কওঁ জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ ওপৰত ডাঙৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা আহি গ'ল আৰু সেই বস্তুটো মানুহে কি কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে মানুহৰ মাজত গ'ল কিছুমান এক্টিভিষ্টবিলাকৰ মাজত সেই বস্তুটো যোৱা আৰম্ভ হ'ল আৰু এক্টিভিষ্টবিলাকে সেই বস্তুটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰু দি কিনে প্ৰচাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰে মাজত আমি দেখা পাওঁ কি জাষ্টিছ বৰ্মাক সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰে দিল্লী হাইকোৰ্টৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি কিনে ক'ত পঠিয়াই দিয়ে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি কিনে পঠিয়াই দিয়ে চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে দেখা পাম তাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আহি কিনে এণ্টাৰফেয়াৰ কৰি কিনে জাষ্টিছ বৰ্মাক দিল্লী হাইকোৰ্টৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি কিনে ক'ত পঠিয়াই দিয়ে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টত পঠিয়াই দিয়ে চ' এইটো একো পানিছমেণ্ট হৈছে নেকি কোনো ধৰণৰতো
পানিশমেণ্ট আমি দেখা পোৱা নাই কাৰণ তেখেত দিল্লী হাইকোৰ্টত আছিল সেই দিল্লী হাইকোৰ্টত থকা সময়ত তেখেতৰ ঘৰত 50 to 60 crore কেছ পোৱা গ'ল আৰু তেখেতে সেই কেছটো পোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া পাব্লিক কনচাৰ্ণ ষ্টাৰ্ট হ'ল পাব্লিক কনচাৰ্ণ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেখেতক দিল্লী হাইকোৰ্টৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি কিনে এলাহাবাদত হাইকোৰ্টত পঠিয়াই দিছে এইটো কেনেকৈ ধৰণৰ পানিশমেণ্ট হ'ল একো পানিশমেণ্টটো হোৱা নাই চ' লগে লগে কি দেখা পাম আকৌ পাব্লিক কনচাৰ্ণ এৰাইজ হ'ব মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুদি কিনে প্ৰটেষ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিব চ' তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া বেচিকেলি আমি দেখা পাম দিল্লী হাইকোৰ্টে এটা কি বনাই দিব চ' দিল্লী হাইকোৰ্টে এটা কমিটি বনাব চ' দিল্লী হাইকোৰ্ট নহয় সৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কি বনাব দিল্লী হাইকোৰ্ট নহয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কি বনাব কমিটি বনাব আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেই কমিটিটো কি ইনকুৱাৰী কমিটি মনত ৰাখিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কি বনাব ইনকুৱাৰী কমিটি বনাব আৰু সেই ইনকুৱাৰী কমিটিটোৱে বেচিকেলি কি কৰিব ফাইনেলি এটা সাজেশন লৈ আহিব যে ফাইনেলি এটা সাজেশন লৈ আহিব কি জাষ্টিছ বৰ্মাই কি কৰিব লাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টক কি দি দিব লাগে ৰেজিগনেশ্যন দিব লাগে নিজৰ ৰেজিগনেশ্যনটো কাক দি দিব লাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টক দি দিব লাগে চ' চিম্পল বস্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই কনচাৰ্ণটোৰ ওপৰত পাব্লিক কনচাৰ্ণটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে এটা কমিটি বনায় আৰু সেই কমিটিটো এটা ইনকুৱাৰী কমিটি আছিল ইনকুৱাৰী কমিটিয়ে বিচাৰিছে যে জাষ্টিছ বৰ্মাই ৰেজিগনেশ্যনটো কাক দি দিব লাগে ইনকুৱাৰী কমিটিক দি দিব লাগে চ' ইয়াতে ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন আহি গ'ল ন যোনে পলিটি পঢ়িছা গোটেই বস্তুটো এনালাইজ কৰিব পাৰি আছা ন গোটেই বস্তুটো এনালাইজ কৰিব পাৰি আছা ন যোনে পলিটি পঢ়িছা এনালাইজ কৰিব পাৰি আছা ন চ' আমি যেতিয়া পলিটিত পঢ়িছোঁ পলিটিত এটা বস্তু পঢ়িছোঁ জাজবিলাকৰ যে এপইণ্টমেণ্ট কৰা হয় কোনটো ছিষ্টেমত এপইণ্টমেণ্ট কৰা হয় কলেজিয়াম ছিষ্টেমত এপইণ্টমেণ্ট কৰা হয় বৰ্তমান জাজবিলাকত কোনটো ছিষ্টেমত এপইণ্ট কৰা হয় কলেজিয়াম ছিষ্টেম কিন্তু জাজবিলাকৰ যিটো ৰিমুভেল প্ৰচেছ আছে ইটছ এ কমপ্লিট কেনেকা প্ৰচেছ ইটছ এ কমপ্লিট লেজিছলেটিভ প্ৰচেছ মানে জাজবিলাকৰ ৰিমুভেল কোনে কৰিব পাৰে অনলি পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰিব পাৰে জাজৰ ৰিমুভেল কোনে কৰিব পাৰে অনলি পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৰিব পাৰে চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ইনকুৱাৰী কমিটিয়ে জাষ্টিছ বৰ্মাক ৰেজিগনেশ্যন দিবৰ কাৰণে কৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দেখা পাম এই জাষ্টিছ বৰ্মাই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই ইনকুৱাৰী কমিটিৰ এগেইনষ্টত আৰু এটা PIL কাৰ এগেইনষ্টত ফাইল কৰি দিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টতে ফাইল কৰি দিয়ে মনত ৰাখিবা চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ইনকুৱাৰী কমিটিয়ে জাষ্টিছ বৰ্মাক ৰেজিগনেশ্যন দিবৰ কাৰণে কৈছিল কিহৰ কাৰণে ৰেজিগনেশ্যন কাৰণ তেখেতৰ ঘৰত ইলিগেলি 50 crore পোৱা যায় কিন্তু জাষ্টিছ বৰ্মাই কি কৰে এই ইনকুৱাৰী কমিটিৰ এগেইনষ্টত এটা PIL ফাইল কৰে আৰু PILত তেখেতে কি লিখে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই ইনকুৱাৰী কমিটিটোৱে ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰক ভাইলেট কৰি আছে ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ বেচিকেলি কি জুডিচিয়াৰী এণ্ড লেজিছলেটিভৰ মাজত যিটো ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ আছে সেই ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰক ভাইলেট কৰি আছে কেনেকৈ ভাইলেট কৰি আছে কাৰণ জাজৰ যিটো ৰিমুভেল এই ৰিমুভেল প্ৰচেছটো অনলি কোনে কৰিব পাৰে লেজিছলেটিভ মানে অনলি পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰিব পাৰে কিন্তু কোনো জুডিচিয়েল অৰ্গেনে কৰিব নোৱাৰে চ' এই যে যিটো কমিটি সেই কমিটিয়ে জাষ্টিছ বৰ্মাক ৰেজিগনেশ্যন বা ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰিব চ' তাৰ কাৰণে জাষ্টিছ বৰ্মাই কি কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত এখন PIL ফাইল কৰে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই PIL মতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো PIL এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ PIL মতে কি হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাবগৈ কেছটো বুজি পাইছা চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই PIL মতে কেছটো ক'ত যাবগৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাবগৈ কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টেতো ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰে ৰিয়েলিটিত যদি চাওঁ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াতে আমি দুটা আৰ্টিকেল পঢ়িম আৰ্টিকেল 124 আৰু জাজ ইনকুৱাৰী এক্ট 1968 চ' এই আৰ্টিকেল 124 আৰু জাজ ইনকুৱাৰী এক্ট মতে জাজবিলাকক ৰিমুভেল অনলি পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰিব পাৰে আদাৰ কোনো অৰ্গেনে কৰিব নোৱাৰে জুডিচিয়াৰীও জাজক ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজেও এজন জাজক ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰে ইটছ এ সোল অথৰিটি টু লেজিছলেচাৰ অৰ্থাৎ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত আছে চ' সেই বস্তুটো কাৰ ওচৰত যাবগৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত এতিয়া আহি যাব কি পাৰ্লিয়ামেণ্টে কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰে চ' পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰিমুভেল প্ৰচেছটো চাওঁ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টে জাজ কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰে মনত ৰাখিবা জাজ ৰিমুভেল প্ৰচেছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে জাজবিলাকক কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰে চ' জাজ ৰিমুভেল প্ৰচেছটো যদি চাওঁ দুইটা হাউচৰ পৰা ৰিমুভেলটো ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাওঁ লোকসভাও আছে প্লাছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যসভাও আছে চ' এই যে জাজৰ ৰিমুভেল প্ৰচেছটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে আইদাৰ লোকসভাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে নহ'লে ৰাজ্যসভা আইদাৰ লোকসভাৰ পৰাও আৰম্ভ হ'ব পাৰে নহ'লে ৰাজ্যসভাৰ পৰাও আৰম্ভ হ'ব পাৰে চ' লোকসভাৰ পৰা যদি জাজৰ ৰিমুভেল প্ৰচেছটো আৰম্ভ হয় তাতে 100জন এমপিয়ে চাইন কৰি কেনে সেই ৰিজলিউশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কিমানজন এমপিয়ে চাইন কৰিব লাগিব 100জন এমপিয়ে সাইন কৰি কিনে ৰিজলিউশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেই ৰিজলিউশ্যনটো কাৰ ওচৰত যাব লোকসভাৰ যোনজন প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ কোনজন হয় প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ স্পিকাৰ
লোকসভাৰ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ স্পিকাৰৰ ওচৰত যাব আৰু স্পিকাৰে এইটো কি কৰিব পাৰে আইদাৰ স্পিকাৰে এই ৰিজলিউশ্যনটোক একচেপ্ট কৰিব পাৰিব নহলে স্পিকাৰে এই ৰিজলিউশ্যনটোক কি কৰিব পাৰে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে আৰু স্পিকাৰৰ পিছত এই ৰিজলিউশ্যন স্পিকাৰে যদি এই ৰিজলিউশ্যনটোক একচেপ্ট কৰে তেতিয়াহলে এই ৰিজলিউশ্যনটো কাৰ ওচৰত যাব এই ৰিজলিউশ্যনটোক ইনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে এটা 3 মেম্বাৰ কমিটি বনাই দিয়া হয় 3 মেম্বাৰ ইনকুৱাৰী কমিটি বনাই দিয়া হ'ব 3 মেম্বাৰ কি ইনকুৱাৰী কমিটি এটা বনাই দিব আৰু এই 3 মেম্বাৰ ইনকুৱাৰী কমিটিয়ে ইনকুৱাৰী কৰাৰ পিছত এটো আকৌ ক'ত যাব লোকসভাত যাব লোকসভাত এই বিলটো এই ৰিজলিউশ্যনটো পাস কৰিব লাগিব লোকসভাত এই বিলটো কেনেকা মেজৰিটিত পাস কৰিব লাগিব স্পেশাল মেজৰিটিত পাস কৰিব লাগিব লোকসভাত এই ৰিজলিউশ্যনটো কেনেকা মেজৰিটিত পাস কৰিব লাগিব স্পেশাল মেজৰিটি মানে 2/3 অফ প্ৰেজেন্ট এণ্ড ভোটিং 2/3 অফ প্ৰেজেন্ট এণ্ড ভোটিং মানে সেইদিনা হাউসত কিমান প্ৰেজেন্ট আছে প্ৰেজেন্ট থাকিলে নহব প্ৰেজেন্টৰ প্লাস ভোটিং ফৰ এক্সাম্পল হাউসত যদি সেইদিনা 200 মানুহ আছিল 200 জন এমপি আছিল 200 জন এমপিৰ ভিতৰত 180 জন এমপিয়ে ভোট দিলে সো এই 180 জন এমপিৰ 2/3 মানে 3/2 2ভাগ এমপিয়ে ভোট দিব লাগিব তাক কি বুলি কোৱা হয় স্পেশাল মেজৰিটি সো 2/3 মেজৰিটিত এই লোকসভাৰ পৰা ৰিজলিউশ্যনটো পাস হ'ব লাগিব যদি 2/3 মেজৰিটিত ভোট নাপায় তেতিয়াহলে ৰিজলিউশ্যনটো তাতেই কেনসেল হৈ যাব যদি স্পেশাল মেজৰিটিত পাস হয় তেতিয়াহলে লোকসভাৰ পৰা আকৌ ক'ত যাব ৰাজ্যসভাত সিমিলাৰলি স্পেশাল মেজৰিটিত পাস হ'ব পাস হোৱাৰ পিছত এইটো বিল কাৰ ওচৰত ৰিজলিউশ্যনটো কাৰ ওচৰত যাব প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত যাব আৰু তাৰ পিছত প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব এই ৰিজলিউশ্যনটোক সাইন কৰিব প্ৰেসিডেন্টে এইটো কি কৰিব সাইন কৰাৰ পিছত কি হ'ব জাজক ৰিমুভ কৰা হ'ব জাজ কি হ'ব ৰিমুভ কৰা হ'ব মনত ৰাখিবা এটা সিম্পল প্ৰসেস জাজক কি কৰা হ'ব ৰিমুভ কৰা হ'ব সো এটা সিম্পল সিমিলাৰলি ৰাজ্যসভাৰ পৰা আৰম্ভ হলে কিমানজন এমপিয়ে কো সাইন কৰিব লাগে 50 জন এমপিয়ে সাইন কৰি কেনে এই ৰিজলিউশ্যনটো স্টাৰ্ট কৰিব লাগে লোকসভাৰ পৰা হলে 100 জন এমপিয়ে সাইন কৰি কেনে ৰিজলিউশ্যন স্টাৰ্ট কৰিব তাৰ পিছত এটো স্পিকাৰৰ ওচৰত যাব স্পিকাৰে এটো একচেপ্ট কৰিব পাৰে নহলে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে যদি তেখেতে একচেপ্ট কৰে তেতিয়াহলে 3 মেম্বাৰ কমিটি ইনকুৱাৰী কমিটি এটা বনোৱাব ইনকুৱাৰী কৰাৰ পিছত এটো আকৌ লোকসভাত যাব লোকসভাত স্পেশাল মেজৰিটিত পাস হ'ব লাগিব তাৰ পিছত ৰাজ্যসভাত স্পেশাল মেজৰিটিত পাস হ'ব লাগিব দুইটা হাউসত যেতিয়া পাস হ'ব তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত যাব প্ৰেসিডেন্টে সাইন কৰাৰ পিছত জাজৰ ৰিমুভেল হ'ব কিন্তু সিমিলাৰ প্ৰসেস ৰাজ্যসভাত হ'ব কিন্তু ৰাজ্যসভাত এটা বস্তু বেলেগ ৰাজ্যসভা ৰিজলিউশ্যনটো স্টাৰ্ট কৰি কিমানজন মেম্বাৰ সাইন লাগে মিনিমাম 50 জন মেম্বাৰৰ সাইন লাগিব ৰিজলিউশ্যনটো স্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত ৰাজ্যসভাৰ কাৰ ওচৰত যাব ৰাজ্যসভাৰ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰক কি বুলি কোৱা হয় চেয়াৰম্যান মানে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া গমছা সো চেয়াৰম্যানৰ ওচৰত ৰিজলিউশ্যনটো যাব চেয়াৰম্যানে সিমিলাৰলি 3 মেম্বাৰ ইনকুৱাৰী কমিটি বনাব আকৌ 3 মেম্বাৰ ইনকুৱাৰী কমিটিৰ পিছত আকৌ ৰাজ্যসভাত যাব ৰাজ্যসভাত স্পেশাল মেজৰিটিত পাস হ'ব তাৰ পিছত লোকসভাত স্পেশাল মেজৰিটিত পাস হ'ব তাৰ পিছত প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত যাব তাৰ পিছত বিলটো পাস কৰাব আৰু বিলটো ৰিজলিউশ্যনটো পাস কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব ৰিজলিউশ্যনটো পাস কৰাৰ লগে লগে প্ৰেসিডেন্টৰ কি হ'ব জাজৰ কি হ'ব ৰিমুভ হৈ যাব সো এটো আছিল কি জাজ ৰিমুভেল প্ৰসেস সো এতিয়া চাও কি আমি ইয়াতে লিখি আছো হোৱাট ইজ দা নিউজ সো এই নিউজত কিহৰ কাৰণে আহিছে নিউজত আহিছে যে এই বৰ্তমান লোকসভাত আমি দেখা পাইছো লোকসভাত স্পিকাৰ ওম বিৰলাই কি কৰিছে ওম বিৰলাই এই যোনজন জাস্টিস বৰ্মাৰ ৰিমুভেল ৰিজলিউশ্যনটো ইনকুৱাৰী কৰি একচেপ্ট কৰিছে তেখেতে একচেপ্ট কৰি কেনে 3 মেম্বাৰ ইনকুৱাৰী কমিটি এটা বনাই দিছে বুজি পাইছা সো প্ৰসেসটো কিমানখিনিলৈকে বৰ্তমান আগবাঢ়িছে জাস্টিস বৰ্মাৰ ৰিমুভেল প্ৰসেসটো লোকসভাত স্টাৰ্ট হৈছে 100 এমপি সাইন কৰিছে স্পিকাৰৰ ওচৰত গৈছে ওম বিৰলাৰ ওচৰত গৈছে ওম বিৰলা এটোক একচেপ্ট কৰিছে একচেপ্ট কৰি কেনে 3 মেম্বাৰ কমিটি এটা বনাই তেখেতে দি দিলে আৰু এই 3 মেম্বাৰ কমিটি বনোৱাৰ লগে লগে লোকসভাৰ স্পিকাৰ ওম বিৰলাৰ এগেইনষ্টত আমি দেখা পাইছো কোন জাস্টিস বৰ্মা আৰু এটা পিআইএল ফাইল কৰি দিছে গমইছে বস্তুটো সো জাস্টিস বৰ্মা লোকসভাৰ স্পিকাৰ ওম বিৰলাৰ এগেইনষ্টটো পিআইএল ফাইল কৰিছে সো তাৰ কাৰণে আজিৰ আৰ্টিকেলটো আছে সো বেসিক্যালি কিহৰ কাৰণে দেখা পাম হোৱাট ইজ দা নিউজ সুপ্ৰিম কোৰ্ট said on Wednesday that it prima facie disagreed with the Justice Yashwant Verma's claim that Lok Sabha Speaker Om Birla had overstepped the statutory rigor of the Judge Inquiry Act by unilaterally constituting a committee to examine allegations about the sake of half-burnt currency found on the premise of judge official residence in Delhi March 2025 so ঘটনাটো কেতিয়া আছিল জুই লগাৰ ঘটনাটো আছিল মাৰ্চ 2025 সো মাৰ্চ 2025 তে হাফ বান যিখিনি যে নোট পোৱা গৈছে কারেন্সি পোৱা গৈছে সেই কারেন্সিৰ ওপৰত খিনি ইনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যেটো জাজ ইনকুৱাৰী এক্ট 1968 ৰ আন্ডাৰত তেখেতে এটা কমিটি বনাই দিলে আৰু সেই কমিটিটো বেসিক্যালি ইউনিলেটাৰিলি বা ওভাৰ স্টেপ হোৱা বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই বস্তুটোৰ ওপৰত ডিসিশন দি আছে আৰু প্ৰাইমে ফেচিয়া মানে কি বস্তুটো অলৰেডি বস্তুটো ফেস কৰা হৈছে প্ৰাইমে ফেচিয়া আগত যিখিনি ভাবা হৈ আছে সেইখিনি আৰু হল
So Justice Burma currently sitting judge of Allahabad High Court, Bortoman Allahabad High Court ase. After a notice of motion was submitted by over, so Lok Sabha ei motion to kiman jon MP start korise 140 MP motion to start korise mone thakbe 140 minimum kiman lage 100 lage kintu Justice Burma resolution to 140 jon MP start korise July 2025. Mr. Birla, Om Birla had constituted a 3-member inquiry committee under the Act on August 12, 2025. So it umbrella itar karone committee eta establish korise aru ei committee uporot ki korile Justice Burma eta Supreme Court PIL file kori dile committee to against the committee to basically ki kori ase Judges Inquiry Act ba article ok violate kori ase boli koi kina tekhate Supreme Court tat PIL file kole aru Supreme Court ei statement to kali dise. So judicial impeachment, the word impeachment is not directly used in the constitution for judge. So judgeor removal or karone impeachment word to mention kora nohoy mone thakibwa constitution ot kotu mention kora nai impeachment word to ha to direct ebilak APSC bahut dhuniya pae bahut bhal pae eneko statement uthabor karone direct uthai dibo pare judge impeachment boli kine judge impeachment mentioned in this article in Indian constitution. So mone thakibwa Indian constitution or judgeor impeachment boli mention nai. So basically Indian constitution or judgeor impeachment likha nai, judgeor removal process to likha ase, judgeor ki likha ase removal process of judge boli likha ase. The constitutional and legal provision article 124(4) of the Constitution of India along with Judge Inquiry Act 1968 provide the framework for removing judge of the Supreme Court aru High Court or karone ki article 218. So Supreme Court or karone article 124 judge removal or process aru High Court or karone ki article 218 aru etar karone eta act ase parliamentary eta act ase eto ki Judges Inquiry Act 1968 ei tinta power or uporot base kori constitutional aru legal power or uporot base kori kine judge ok remove kora hoy. Judge can only be removed for proved misbehavior. So mone thakbe Indian constitution ok judge ok remove kora duta ground mention ase কোন দুটা গ্রাউন্ডৰ ওপৰত বেস কৰি কিনে জজক ৰিমুভ কৰিব পৰা যায়. সো এটা গ্ৰাউণ্ড হৈছে মিসবিহেভিয়াৰ মনত ৰাখিবা APSC কোৱেশ্চন খুদে এইবিলাক এটা গ্ৰাউণ্ড হৈছে মিসবিহেভিয়াৰ প্ৰুভ মিসবিহেভিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু এটা গ্ৰাউণ্ড হৈছে কি ইনকেপাসিটি. সো মিসবিহেভিয়াৰ মানে কি সিৰিয়াস এথিক্যাল এণ্ড প্ৰফেশনাল মিসকন্ডাক্ট. সিৰিয়াস যদি এথিক্যাল এণ্ড প্ৰফেশনাল কন্ডাক্ট কৰা হয় মিসকন্ডাক্ট কৰা হয় তেতিয়াহলে এটো মিসবিহেভিয়াৰ হিচাপে ধৰা হয়. ইনকেপাসিটি মানে কি ইনএবিলিটি টু ডিসচাৰ্জ ডিউটি ডিউ টু দা ফিজিক্যাল এণ্ড মেন্টাল ৰিজন. ফিজিক্যাল আৰু মেন্টাল ৰিজনৰ কাৰণে যদি কি মানে ডিউটিটো ভালকে ফুলফিল কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহলে তাক ইনকেপাসিটি বুলি ধৰা হয়. সো মিসবিহেভিয়াৰ আৰু ইনকেপাসিটি এই দুটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত বেস কৰি কিনে এই দুটা গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত বেস কৰি কিনে জজক কি কৰা হয় ৰিমুভ কৰা হয় আৰু এই দুটা বস্তু কত মেনশন আছে ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত মেনশন আছে আৰ্টিকেল 124 আৰু 218ত মেনশন আছে. সো বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা কোনটো কত মেনশন আছে. ইমপিচমেন্ট ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত মেনশন নাই. ইমপিচমেন্ট অনলি প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত মেনশন আছে আৰ্টিকেল 61ত. কিন্তু জাজৰ ৰিমুভেলৰ কাৰণে কতো ইমপিচমেন্ট মেনশন নাই. কি বুলি লিখা আছে ৰিমুভেল বুলি লিখা আছে জাজৰ ৰিমুভেল বুলি আৰু কত কত লিখা আছে আৰ্টিকেল 124 218 হাই কোর্ট 124 সুপ্রিম কোর্ট তার কারণে এটা পার্লিয়ামেন্টারি অ্যাক্ট আছে এটা লিগ্যাল অ্যাক্ট আছে জাজেস ইনকোয়ারি অ্যাক্ট 1968 হল. So process of removal already আমি চাইছো যেনেকা লোকসভাৰ পৰা স্টার্ট কৰিবৰ কাৰণে কিমান হ'ব লাগে 100 MP স্টার্ট কৰে ৰাজ্যসভাৰ পৰা স্টার্ট কৰিবৰ কাৰণে 50 MP কৰিব পাৰে. The motion can proceed only accepted by speaker or chairman. এটো মোশন কেতিয়া স্টার্ট হ'ব যদি লোকসভাৰ স্পিকাৰ এটো একসেপ্ট কৰিব লাগিব নহলে ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যান এটো একসেপ্ট কৰিব লাগিব. একসেপ্ট কৰাৰ পিছত এটো কি কৰিব লাগিব একসেপ্ট কৰাৰ পিছত এটা ইনকুৱাৰি কমিটি বনাব লাগিব. এ 3 মেম্বাৰ ইনকুৱাৰি কমিটি বনাব লাগিব কিয়ৰ ওপৰত বেস কৰি কিনে জাজেস ইনকুৱাৰি এক্ট 1968 ওপৰত বেস কৰি কিনে এটা 3 মেম্বাৰ ইনকুৱাৰি কমিটি বনোৱা হ'ব আৰু এই ইনকুৱাৰি কমিটিত কোন কোন থাকিব ইট ইনক্লুড এ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ অৰ দ্য চিফ জাস্টিস অফ ইণ্ডিয়া the chief justice of a high court and the eminent jurist. So basically এই যে জাজেস এই যে পার্লিয়ামেন্টে বেসিক্যালি স্পিকার বা চেয়ারম্যানে যে এটা ইনকোয়ারি কমিটি বনাব 3 ইনকোয়ারি কমিটি সেই 3 ইনকোয়ারি কমিটিত কোন থাকিব চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া থাকিব পাৰিব বা চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া হ'ব পাৰিব নহলে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া যদি নাথাকে সুপ্রিম কোর্টৰ যিকোনো এজন জাজ থাকিব পাৰিব. সুপ্রিম কোর্টৰ জাজৰ লগত কি থাকিব লাগিব চিফ জাস্টিস অফ হাই কোর্ট আৰু এজন এমিনেন্ট জুৰিষ্ট গম পাইছা এজন প্ৰফেশনাল বা এমিনেন্ট জুডিশিয়াল নলেজ থকা এজন পাৰ্সন থাকিব লাগিব. সো এই তিনিজনীয়া কমিটিটো কি কৰিব ইনকুৱাৰি কৰিব. The committee acts like a fact-finding body and holds a quasi-judicial inquiry into the charges. So, আৰু এই কমিটিতে এটা quasi-judicial organ হিচাপে কাম কৰিব জাজজনৰ ৰিমুভেল কৰিবৰ কাৰণে কমিটি ৰিপৰ্ট এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডিবেট তাৰপিছত এই কমিটিটোৱে যিটো ৰিপৰ্ট দিব সেই ৰিপৰ্টটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডিবেটত পঠোৱা হ'ব আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টত পুৰা ডিবেট হ'ব. ডিবেট হোৱাৰ কাৰণ পিছত কি দেখা পাম
ৰিমুভেল অফ জাজ ৰিকুৱায়াৰ এ স্পেচিয়েল মেজৰিটি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ডিবেট হৈ কিনে বোথ হাউছে কি কৰিব লাগিব দুইটা হাউচ লোকসভা বা ৰাজ্যসভাই এই ৰিজলিউশ্যনটো বা এই ৰিপৰ্টটো কি কৰিব লাগিব স্পেচিয়েল মেজৰিটিত পাছ কৰিব লাগিব প্ৰেচিডেন্সিয়েল এপ্ৰুভেল হ'ব তাৰপিছত কি হ'ব প্ৰেচিডেন্সিয়েল এপ্ৰুভেল হ'ব আৰু প্ৰেচিডেন্সিয়ে যেতিয়া সাইন মাৰি দিব প্ৰেচিডেন্টে দুইটা হাউচৰ পৰা স্পেচিয়েল মেজৰিটিত পাছ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া প্ৰেচিডেন্টে তাৰ সাইন মাৰি দিব প্ৰেচিডেন্টে সাইন মৰাৰ লগে লগে জাজৰ কি হৈ যাব ৰিমুভেল হৈ যাব কিন্তু প্ৰচেছটো ইমান এটা লেন্দি প্ৰচেছ ইমান এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আমি অলমোষ্ট 80 ইয়াৰ সেলিব্ৰেট কৰি আছোঁ অমৃতকাল সেলিব্ৰেট কৰি আছোঁ কিন্তু কোনো এজন জাজৰ এতিয়ালৈকে আমি ৰিমুভেল প্ৰচেছ ৰিমুভ হোৱা এতিয়ালৈকে আমি দেখা পোৱা নাই কিহৰ কাৰণে দেখা পোৱা নাই কাৰণ জাজৰ ৰিমুভেল প্ৰচেছটো এনেকুৱা এটা লেন্দি এনেকুৱা এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ সেইকাৰণে এইটো কেতিয়াও ফুলফিল হোৱা নাই নহয় ছাৰ চ' আই হোপ ফৰ জাষ্টিছ য়শৱন্ত বৰ্মাৰ আমি চাব পাৰোঁ কাৰণ জাষ্টিছ য়শৱন্ত বৰ্মাৰ ঘৰত যিটো এক্টিভিটি হ'ল 50 crore যিটো স্কেম সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন আহিছে চ' এইটো আমি চাব পাৰোঁ নেকি ইন ফিউচাৰ চাওঁ আমি চ' চাব পাৰোঁ যদি আকৌ নেক্সট আমি লৈ আহিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ গম পাইছা টপিকটো লৈ আহিম চ' ইয়াতে প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা লৈ আছোঁ ট্ৰাই কৰা 4টা ষ্টেটমেণ্ট আছে ট্ৰাই কৰা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা লৈ আছোঁ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু গম পাইছা ট্ৰাই কৰিবা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা লৈ আহিছোঁ হ'ল এটা প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন লৈ আছোঁ এভৰিৱান হল এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ট্ৰাই কৰিবা এইটো কমেণ্ট সেকশ্যনত আনসাৰটো জনাবা ট্ৰাই কৰি কিনে চ' নেক্সট টপিকটো হ'ব কি আৰ্থ অবজাৰভেশ্যন ছেটেলাইট মানে কি আমাৰ ইছৰ' ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনে ৰিচেণ্টলি এটা ছেটেলাইট কি কৰিছে লঞ্চ কৰিছে ক'ত লঞ্চ কৰিছে ৰিচেণ্টলি এটা ছেটেলাইট লঞ্চ কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনে ৰিচেণ্টলি এটা ছেটেলাইট লঞ্চ কৰিব বিচাৰি আছে কেতিয়া লঞ্চ কৰিব 12 জানুৱাৰীত আৰু এইটো লঞ্চ কৰাৰ লগে লগে বেচিকেলি এটা মানে এইটো বেচিকেলি কি কৰা হ'ব হল সৰি টেকনিক্যাল গ্লিচ প্ৰব্লেম আছে হল চ' বেচিকেলি দেখা পাইছোঁ কি ইছৰ' ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আমি দেখা পাইছোঁ 12 জানুৱাৰীত এটা নতুনকৈ ছেটেলাইট লঞ্চ কৰি আছে যিটো ছেটেলাইট মানে কি আৰ্থ অবজাৰভেশ্যন ছেটেলাইট আৰ্থৰ অবজাৰভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সেই ছেটেলাইটটো পঠোৱা হৈছে চ' আৰ্থৰ অবজাৰভেশ্যন কিহৰ কাৰণে কৰা হয় আৰ্থৰ অবজাৰভেশ্যন ছেটেলাইট কিহৰ কাৰণে পঠোৱা হয় কাৰণ আমি ৰিচেণ্ট দেখা পাইছিলোঁ আৰ্থত কি বাঢ়ি আছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বাঢ়ি আছে চ' গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙক মেজাৰমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত তাৰ মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে তাৰ ৰিজনবিলাকৰ কাৰণে তাৰপিছত আমাৰ দেখা পাইছোঁ ৰিচেণ্টলি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে তাৰপিছত নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ দেখা পাইছোঁ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ চ' এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান জিঅ'গ্ৰাফিকেল হওক বা নেচাৰেল হওক বা এন্থ্ৰপজেনিক কিছুমান কজেছ আছে সেই এন্থ্ৰপজেনিক কজেছ আৰু নেচাৰেল কজেছৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ডত বহুতখিনি বস্তু চেঞ্জেছ দেখা পাইছোঁ যেনেকৈ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ক্লাইমেট চেঞ্জ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে বহুত বস্তু দেখা পাইছোঁ ফ্লাডৰ পৰা আৰ্থকুইকৰ পৰা চ' এই গোটেই বস্তুখিনি আৰ্থৰ ওপৰৰ পৰা অবজাৰভেশ্যন কৰি কিনে তাৰ এটা পাৰফেক্ট কি ৰোডমেপ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে তাৰ আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম এটা দিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় অবজাৰভেশ্যন আৰ্থ অবজাৰভেশ্যন ছেটেলাইটবিলাক বাহিৰত পঠোৱা হয় আৰ্থৰ ক'ত পঠোৱা হয় আৰ্থৰ পলাৰ মানে ৰিজনত আউট অফ দ্য এটমস্ফিয়াৰ পঠোৱা হয় আৰু তাৰ পৰা সেই ছেটেলাইটবিলাকে কি কৰে গোটেই ডাটাবিলাক কালেক্ট কৰে গোটেই বস্তুখিনি অবজাৰভেশ্যন কৰি কিনে কি কৰে কিবা নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ বা যিকোনো ধৰণৰ কিবা ক্লাইমেটিছ আহিলে সেইখিনিৰ আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম আৰ্লি ৱাৰ্ণিং পঠিয়াই দিয়ে আৰু সেই আৰ্লি ৱাৰ্ণিং থ্ৰু দি কিনে আমি কি পাওঁ যিকোনো নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰৰ আমি আৰ্লি ৱাৰ্ণিং পাই যাওঁ গম পাইছোঁ চ' ইয়াৰে দেখা পাইছোঁ আমাৰ ইছৰ' ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনে জানুৱাৰী 12ত এটা ছেটেলাইট পঠাব যিটো কি আৰ্থ অবজাৰভেশ্যন ছেটেলাইট তাৰে ওপৰত আজিৰ আৰ্টিকেলটো চাওঁ চ' জানুৱাৰী 12ত পঠাব এতিয়ালৈকে পঠোৱা নাই আকৌ জানুৱাৰী 12ত আমি সেই ছেম নিউজটো লৈ কিনে আহিম চ' তাৰে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি চাই লওঁ আমি হোৱাট ইজ দ্য নিউজ দ্য Indian Space Research Organization (ISRO) is scheduled to launch the PSLV C62 EOS N1 mission on January 12. So, এইটো নাম important মনত ৰাখিবা হা PSLV C62 EOS N1 mission. So, ইয়াতে PSLV basically কাৰ কথা কৈছে PSLV basically launch vehicle কথা কৈছে এই যে আৰ্থ অবজাৰভেশ্যন যিটো ছেটেলাইট সেই আৰ্থ অবজাৰভেশ্যন ছেটেলাইটটো ইণ্ডিয়াৰ পৰা তাতে আউট অফ এটমস্ফিয়াৰ পঠাবৰ কাৰণে পলাৰ ৰিজনত পঠাবৰ কাৰণে যিখন লঞ্চ ভেহিকেল যাব যিখন ৰকেটত পঠোৱা হ'ব সেইখনক কি বুলি কোৱা হয় PSLV বুলি কোৱা হৈছে আৰু যিটো ছেটেলাইট যাব সেই ছেটেলাইটটোৰ নাম হৈছে EOS N1 EOS মানে আৰ্থ অবজাৰভেশ্যন ছেটেলাইট EOS মানে
Earth observation satellite N1 so basically etu PSLV C62 EOS N1 mission buli koa hoise jitu January 12 conduct koraibo hobo so the launch of the Earth observation satellite EOS N1 satellite along with other payloads will take place from the first launch pad of the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. So basically dekha paisu etu kor para jabo Sriharikota Andhra Pradeshor para jabo aru etu 2026 or 2026 or ISROR first launch hobo heikane etu first important hoy Earth observation satellite N1 is an earth imaging satellite said to be built for strategic purpose. ISRO has not shared further detail about the satellite. ISRO eteleke kono detail share kora nai jetia share koribo ako ami loi him current affair just ISRO eta bostu share korile je Earth observation satellite jitu PSLV C62 through dikine kot patabo Earth মানে out of atmosphere patabo aru etu eta Earth observation satellite hoy jitu EOS N1 hoy so ekhini data dise ISRO ama so ISRO aru tar uporot eku further data dia na ISRO tekhator official handle X ot ekhini post korise the PSLV C62 EOS N1 mission is the first launch of ISRO in 2026 or etu eta first launch hoy aru etu ami dekha pau December 2024 ot etu try korisil but etu ki hoisil mane fail hoisil so few days successfully launching the USA United States আমি দেখা পাও কেইদিন আগত কি কৰে ব্লু বার্ড ব্লক 2 বুলি এটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰে কত লোয়ার আর্থ অরবিটাল সেন্ড করে সো বেসিক্যালি মনত রাখিবা আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট যিবিলাক এই আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট বিলাক কত সেন্ড করা হয় লোয়ার আর্থ অরবিটাল সেন্ড করা হয় লিও মানে লোয়ার আর্থ অরবিট কোসা আপার আর অরবিট থাকে লোয়ার আর অরবিট থাকে সো বেসিক্যালি এই যে আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট আছে আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট বিলাক বেসিক্যালি কত সেন্ড করা হয় হল বেসিক্যালি Earth observation satellite bilak basically ko send kara hoy lower r orbiter set kora hoy so recently dekha paisu ami ki ei December 2024 ot ami dekha paisu US United States ki korise blue bird block 2 boli etu important hai etu exam ot ahibo pare USA ki koril US mane NASA ki korile blue bird block 2 boli kene eta satellite mane eta communication satellite send korile lower r orbiter send korile onboard aru etu vehicle ki asil LBM3 launch vehicle or through dikine pothale kuntu vehicle or through dikine pothale LBM through dikine NASA bluebird block 2 pothale December 24 ot pothale so amar India jitu pothabo etu ki hobo etu hobo EOS Earth observation satellite N1 mono takhiba ha so the launch of the PSLV C6 EOS N1 mission will be the 105 launch from the Sriharikota so Sriharikota space station jitu ase Andhra Pradeshot ase so Sriharikota space station or pora ISRO launch kora etu 105 mission hobo eta bostu bhalke monot rakhiba etu ISRO karone eta dangor achievement hoy amar jo jitu ISRO ami dekha paisu 1962 jitu ISRO ami dekha paisu kon asil Dr. APJ Abdul Kalamৰ লগত কোন আছিল কমেন্ট সেকশনত জনোৱাচোন Dr. APJ Abdul Kalam আৰু এজন ডাঙৰ গ্ৰেটেষ্ট পাৰসন অফ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান স্পেস ৰিসাৰ্চ গমছা সো আৰু এজন ডাঙৰ পাৰসন আছিল Dr. APJ Abdul Kalamৰ লগত এটা ডাঙৰ ইমেজ পোৱা যায় তাতে APJ Abdul Kalam আৰু সেই ডাঙৰ পাৰসনজনে সেই ডাঙৰ মানুহজনে কি কৰিছিল সাইকেলৰ পিছফালে ৰকেট উঠাই কেনে কত লৈ গৈ আছিল ইণ্ডিয়ান স্পেস ৰিসাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে ৰকেট লঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে সাইকেলৰ পিছত ৰকেটৰ বস্তুখিনি উঠাই কেনে লৈ গৈছে সো সেই ক্ৰিটিকেল এৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1962 সেই যেটো যে ক্ৰিটিকেল এৰা আছিল এনেকা এটা টাফ এৰা আছিল সেই টাফ এৰাৰ পৰা উলাই কেনে আই কেনে বৰ্তমান শ্ৰীহৰিকোটাৰ অকলে শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা ISRO 105 launch kori dile satellite launch korisile etu ISRO karone eta greatest achievement hoy so it is also an important launch for the space agency as polar satellite launch vehicle so PSLV mane ki polar satellite launch vehicle etu eta ki hoy vehicle mane ki launch vehicle aru manot takhiba thar thor dikini satellite bilak puthua hoy which is ISRO's workhorse had suffered a glitch during its previous attempt to launch a satellite so etu eta ki hoy mane basically workhorse buli koa hoy ISRO PSLV polar satellite launch vehicle aru etu last time jeta dekha paisilu last time eta May to 18 2025 ot eta attempt kora hoisil EOS 09 satellite to পটুৱাৰ কাৰণে কিন্তু এটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই কাৰণ PSLV C61 যেটো এটো এটা টেকনিক্যাল গ্লিচ আইছিল গ্লিচৰ কাৰণে হে মিশনটো সাকসেসফুল হ'ব পৰা নাই সো এটো ইসৰোৰ কাৰণে আৰু এটা ডাঙৰ মিশন যে সাকসেসফুল হয় নে নহয় PSLV C62 US mission will also launch payloads developed by the startup and academia from India and abroad so কিছুমান পেলোডো যাব আৰু কিছুমান বেলেগ ইনফৰমেশনো তাৰ থ্ৰু দিকে যাব সো এটা এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন লৈছো WannaCry Petya eternal blue so এটো কি ৰিলেটেড টু which
কোনটোৰ লগত ৰিলেটেড হয় এক্সোপ্লানেটছ আৰু তাৰপিছত কি আছে ক্ৰিপ্টোকাৰেঞ্চি চাইবাৰ এটাক মিনি সেটেলাইট সো কিহৰ লগত জড়িত এই ওয়াৰ্ডটো লিখিবা হা এইবিলাক কোৱেশ্যনত আহে তাৰপিছত সব কি গভৰ্নেন্স এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্টেন্স ইন ইণ্ডিয়া AMR গভৰ্নেন্স এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্টেন্স ইন ইণ্ডিয়া বেসিক্যালি কি AMR ইটো নিউজত আছে সো এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্টেন্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুলি কোৱা হয় কাৰণ আমি যদি গম পাওঁ স্পেশালি গাঁৱৰ কথা কৈ আছো গাঁৱৰ যিখিনি নৰ্মেল মানুহ আছে ৰাতিপুৱা যদি টোপনিৰ পৰা উঠি কেনে দেখে অলপ জ্বৰ উঠিছে সৰ্দি উঠিছে জ্বৰ আৰু সৰ্দি হোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰৰ কথাটো গমেই নাপায় ক'ত যায় গৈ আউট কেম্পাছ গৈ কেনে ক'ত যায় গৈ ফাৰ্মাচীত যায় আৰু ফাৰ্মাচীৰ পৰা গৈ কেনে উইথাউট ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কি লৈ আহে পেৰাচিটামল দুটা লৈ আহে আৰু ফাৰ্ষ্টত পেৰাচিটামল দুটা খাব খাই কেনে ৰাতি যেতিয়া জ্বৰ নকমে তেতিয়া সেম ফাৰ্মাচীত যাব সেম ফাৰ্মাচীৰ পৰা গৈ কেনে নিজৰ মাজত যিটো ডক্টৰ কোৱালিটি আছে সেই ডক্টৰ কোৱালিটি শ্ব' কৰি কেনে মানুহে কি কৰে পেৰাচিটামল লগত আৰু দুটা এণ্টিবায়'টিক লৈ আহে সো উইথাউট ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন উইথাউট কোৰ্স মানুহে যে এই এণ্টিবায়'টিক বিলাকৰ যে অভাৰ কনজাম্পশ্যন কৰি আছে সেই অভাৰ কনজাম্পশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বডিত দেখা পাইছো কি চলি আছে এণ্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্টেন্স এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে সো এণ্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্টেন্সটো কি হয় মই অলপ বুজাই দি আছো তাৰ পিছত তাৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম সো ইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা টপিক হয় এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্টেন্স ফৰ এক্সাম্পল এটো কোন হয় আমি হয় গম পাইছা আমি হয় হা আমি যিকোনো এজন মানুহৰ কথা কৈছো ফৰ এক্সাম্পল এটো আমি যিকোনো এজন মানুহৰ সো আমাৰ বডিত কি আছে আমাৰ বডিত বেসিক্যালি কি আছে আমাৰ বডিত বেসিক্যালি কি থাকিব পাৰে ব্যাকটেৰিয়া থাকিব পাৰে বা পেথোজন থাকে পেথোজন মানে কি ডিজিজ কৰে এই পেথোজন বা ব্যাকটেৰিয়া বিলাকে কি কৰে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ বডিত কি আছে ব্যাকটেৰিয়া আছে নহলে আমাৰ বডিত কি আছে পেথোজেন আছে আমাৰ বডিত কি আছে ব্যাকটেৰিয়া আছে নহলে আমাৰ বডিত কি আছে পেথোজন আছে সো এই ব্যাকটেৰিয়া আৰু পেথোজন বিলাকে কি কৰে বডিৰ ডিজিজ বিলাক কজ কৰে মানে বেমাৰ ক্ৰিয়েট কৰে বেমাৰ বিলাক জ্বৰ কুটে সৰ্দি উঠায় সো আমি কি কৰো আমি উইথাউট প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত কি কৰো ডক্টৰৰ পৰা ডক্টৰৰ উইথাউট প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত উইথাউট কোৰ্সত আমি কি কৰো এনে কিবা এলোপেথিক মেডিসিন লৈ আহো মেডিসিনৰ লগত আমি কি লৈ আহো এন্টিবায়োটিক লৈ আহো কি লৈ আহো এন্টিবায়োটিক লৈ আহো সো এন্টিবায়োটিক বিলাক লৈ আহো ঠিকই আছে আমি খাও আমি খোৱাৰ পিছত কি হয় এন্টিবায়োটিকটো খোৱাৰ লগে লগে মেডিসিনৰ লগত যদি আমি এন্টিবায়োটিক খাও এন্টিবায়োটিক খোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি ব্যাকটেৰিয়া আছে এই পেথোজেন যিবিলাক আছে তাৰে দেখা পাও আমি 80% পৰা 70% কি হয় পেথোজেন বা ব্যাকটেৰিয়া বিলাক নাইকিয়া হৈ যায় মৰি যায় তেতিয়া আমি দেখা পাও কি আমাৰ গা বা শৰীৰটো কি হয় জ্বৰ কমি যায় বুখাৰ কমি যায় সৰ্দি কমি যায় তেতিয়া আমি সেই এন্টিবায়োটিকটো খোৱা বন্ধ কৰি দিও কাৰণ সেই এন্টিবায়োটিকটো আমি উইথাউট প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কেনেকা পাৱাৰৰ এন্টিবায়োটিক লাগে উইথাউট কোনো প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ডক্টৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নোহোৱাকৈ কেনে আমি সেই এন্টিবায়োটিক বিলাক কনজাম্পশ্যন কৰি আছো যাৰ ফলত আমি দেখা পালো কি 80 to 70% ব্যাকটেৰিয়া বা পেথোজেন নাইকিয়া হৈ যায় আৰু এটা বস্তু ইয়াতে মনত ৰাখিয়া উইথাউট প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ কাৰণে যিবিলাক এন্টিবায়োটিক খাই আছো সেইবিলাকত আমি কোনো কোর্স মেইনটেইন কৰা নাই কাৰণ কোর্স এটা থাকে যে তুমি এন্টিবায়োটিক খাই আছা মানে কমসে কম তুমি 6টা মান এন্টিবায়োটিক খাব লাগিব 6টা এন্টিবায়োটিক খালে গুটেইখিনি ব্যাকটেৰিয়া বা গুটেইখিনি পেথোজেন নাইকিয়া হ'ব কিন্তু আমি খাই আছো কি উইথাউট কোর্স কমে স্যার খাব লাগে 6টা খাই আছো দুটা কাৰণ দুটা এন্টিবায়োটিক খোৱাৰ লগে লগে আমাৰ জ্বৰ কমি গৈছে একদম ডাইৰেক্ট নিজৰ একদম পুৰা সেলফ মোটিভেট হৈ জানো ফিলিং লাইক ডক্টৰ কমে স্যার সো যেতিয়া ফিলিং লাইক ডক্টৰ হৈ যাও তেতিয়া আমি 6টা এন্টিবায়োটিকৰ ভিতৰত দুটা এন্টিবায়োটিক খাই 4টা এন্টিবায়োটিক বাদ দি দিও সো সেই দুটা এন্টিবায়োটিক খোৱাৰ লগে লগে 80 to 70% কি হৈ গল ব্যাকটেৰিয়া বা পেথোজেন নাইকিয়া হৈ গল বাকি যে 20% যে 30% যে ব্যাকটেৰিয়া বা পেথোজেন থাকি গল সেই ব্যাকটেৰিয়া বিলাক পাৱাৰফুল ব্যাকটেৰিয়া বা পাৱাৰফুল পেথোজেন বিলাক থাকি যায় আৰু সেই পাৱাৰফুল ব্যাকটেৰিয়া বা পাৱাৰফুল পেথোজেন বিলাকে কি কৰে আৰু ফাৰ্দাৰ কি কৰে হিয়তে ৰিপ্ৰডাকশন কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু হিয়তৰ নাম্বাৰটো আৰু বাঢ়ি যায় এই 20% কি কৰিব আৰু হিউজ 100% ক্ৰিয়েট কৰি দিব বুজিছা কাৰণ এই 20% যিখিনি পেথোজেন বা ব্যাকটেৰিয়া ৰিমেইনিং থাকে সেইখিনি পাৱাৰফুল আছিল সেই পাৱাৰফুল কিনি আৰু 100% ক্ৰিয়েট কৰি দিব আৰু এই যেতিয়া এই 100% ব্যাকটেৰিয়া বা নতুন পেথোজেনৰ ক্ৰিয়েট হৈছে সেইখিনি থাকিব কি একদম পুৰা পাৱাৰফুল ব্যাকটেৰিয়া বা পুৰা পাৱাৰফুল পেথোজেন থাকিব যিখিনি ব্যাকটেৰিয়া বা পেথোজেনক তোমাৰ এন্টিবায়োটিক এতিয়া কাম নকৰে তোমাৰ এন্টিবায়োটিক এতিয়া এই ব্যাকটেৰিয়া বা পেথোজেনক কাম নকৰে সো এতিয়া তুমি দুটাৰ জায়গাত 10টা এন্টিবায়োটিক খালে তোমাৰ কাম নহয় কিয়ৰ কাৰণে কাম নহয় কাৰণ এই এতিয়া যিখিনি এই 20% ৰিমেইনিং পেথোজেন বা ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা যিখিনি নতুন ব্যাকটেৰিয়াৰ ক্ৰিয়েট হৈছে সেই ব্যাকটেৰিয়া বিলাক কি হয় সুপাৰ পাৱাৰ ব্যাকটেৰিয়া গম আছে একদম লাইক আইৰন ম্যান আৰু সুপাৰমেনৰ নিচিনা ব্যাকটেৰিয়া আৰু পেথোজেন ক্ৰিয়েট হৈছে সেই সুপাৰমেন আৰু আইৰন ম্যানৰ নিচিনা ব্যাকটেৰিয়া বিলাকৰ তোমাৰ এন্টিবায়োটিকে এতিয়া কাম নকৰে আৰু এই সিস্টেমটো কি বুলি কোৱা হয় এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্টেন্স বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা এই সিস্টেমটো কি বুলি কোৱা হয় এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্টেন্স বুলি কোৱা হয় সো আমি দেখা পাও না আমাৰ মাজত যে সুপাৰ পাৱাৰ এটা ডেভেলপ হয় ন গাঁৱত বেসিক্যালি দেখা পোৱা যায় উইথাউট ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কাজ যাও ফাৰ্মাসি যাও তাৰ পৰা পেৰাচিটামল দিছা ডলভ দিছা $500 লগত কি দিয়া আৰু দুটা এন্টিবায়োটিক দি দিয়া হা দুটা এন্টিবায়োটিক কোনো কোর্স নাই হা সো দুটা এন্টিবায়োটিক খাই কেনে 80% তো নাইকিয়া কৰিছো বাকি যে 20% থাকিল এই 20% ইজ লাইক বাহুবলী অফ
বেক্টেৰিয়া আৰু পেথজনৰ মাজত বাহুবলী সেই বাহুবলীবিলাকে কি কৰি আছে আৰু এশটা বাহুবলী ক্ৰিয়েট কৰি আছে চ' এতিয়া তুমি যে আকৌ নেক্সট টাইম যেতিয়া বেমাৰ হ'ব নেক্সট টাইম বেমাৰ হোৱাৰ লগে লগে তুমি সেই এণ্টিবায়'টিক যে আকৌ খাবা সেই এণ্টিবায়'টিক 2-3টা এণ্টিবায়'টিকে কাম নকৰিব কাৰণ এই এশটা বাহুবলী যে ক্ৰিয়েট হৈছে সেই এশটা বাহুবলীয়ে নিজৰ মাজত এটা এণ্টিবায়'টিক ৰেজিষ্টেণ্ট এটা শিল বনাই কেনে ৰেডি কৰি থাকি গ'ল য'ত তোমাৰ এণ্টিবায়'টিকে কাম নকৰে চ' বেচিকেলি ইয়াৰ এই এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেঞ্চে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ক'ত কৰি আছে মানে চবতকৈ বেছি ইম্পেক্ট ক'ত পেলাইছে পেলাই আছে আমাৰ হেল্থত কিহৰ হেল্থত পেলাইছে কাৰণ আমি দেখা পাই আছোঁ যে আমাৰ ডাঙৰ যিবিলাক যে ডিজিজ হয় ফৰ এক্সাম্পল কেঞ্চাৰ কৰ্কট ৰোগ কেঞ্চাৰ হওক বা টিবি হওক চ' কেঞ্চাৰ টিবিৰ নিচিনা কিছুমান ডাঙৰ ডিজিজ আছে যিবিলাক ডিজিজত আমি এণ্টিবায়'টিক কনজামশ্যন কৰাটো বহুত দৰকাৰ ইয়াতে এণ্টিবায়'টিক দিয়ে ডক্টৰবিলাকেও এণ্টিবায়'টিক দিয়ে কেঞ্চাৰ বা টিবিত আমি কি ডক্টৰবিলাকেও আমাক কি দিয়ে এণ্টিবায়'টিক দিয়ে কিন্তু সেইটো টাইমত কি হয় কাৰণ আমি অলৰেডি জ্বৰ আৰু চৰ্দিৰ কাৰণে এণ্টিবায়'টিক খাই কেনে এশটা বাহুবলী ক্ৰিয়েট কৰি ৰাখিছোঁ বডিৰ ভিতৰত চ' যেতিয়া আমাৰ কেঞ্চাৰ বা টিবি হ'ব ভগৱানে এনেকুৱা নকৰক যদি কেতিয়াবা হয় তেতিয়াহ'লে এই কেঞ্চাৰ বা টিবিৰ ফলত যিখিনি এশটা 100% যিখিনি যে বাহুবলী বেক্টেৰিয়া বনাই থৈছে সেই বেক্টেৰিয়াবিলাকে কি কৰিব এতিয়া নতুনকৈ যিবিলাক যে কেঞ্চাৰৰ কাৰণে যি এণ্টিবায়'টিক খাই আছে সেই এণ্টিবায়'টিকবিলাকে কাম নকৰিব টিবিৰ কাৰণে যি এণ্টিবায়'টিক মেডিচিন লৈ আছে সেই মেডিচিনবিলাকে তোমাৰ বডিত কাম নকৰিব চ' এইটোক প্ৰচেছক কি বুলি কোৱা হয় এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় যিটোৰ কথা 2025 ডিচেম্বৰ মাহত আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ মন কী বাত মিছনত এইটো কয় চ' মন কী বাত কি হয় মন কী বাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ মনৰ ভাৱ মুখৰে প্ৰকাশ কৰে নিজে প্ৰকাশ কৰি থাকে গম পাইছা চ' এইটো মন কী বাতত তেখেতে এই গোটেই এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কথা তেখেতে লিখিছিল চ' প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ইন হিজ লাষ্ট মন কী বাত broadcast for the year 2025 mentioned the antimicrobial resistance a matter of concern for us বুঝিছা চ' মোদী ডাঙৰীয়া এইটো কয় চ' পপিং অফ পিল সলভ টেকিং মেডিচিন বাই ইউৰ সেলফ চ' এইটো আছিল কি মোদী ডাঙৰীয়াৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট চ' হোৱাট ইজ এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেঞ্চ মই ডিছকাছ কৰিছোঁ এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ এ কণ্ডিশ্যন ইন হুইচ পেথোজেন একুৱাৰ দ্য এবিলিটি টু ছাৰ্ভাইভ and cause infection even in the presence of antimicrobial drug antibiotic থকাৰ পিছতো antibiotic খোৱাৰ পিছতো যেতিয়া পেথোজেনৰ মাজত এটা ডাঙৰ শিল্ড ক্ৰিয়েট হৈ যায় মানে ৰেজিষ্টেন্ট শিল্ড একদম যুদ্ধৰ নিচিনা বাহুবলী যেতিয়া হৈ যাব পেথোজেনবিলাক সেই তেতিয়া কি হ'ব সেই সিচুৱেশ্যনটো কি বুলি কোৱা হ'ব এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেন্ট চ' AMR is the result of evolution of microbes antimicrobial resistance it mainly arises due to the misuse or overuse of antibiotic antibiotic বিলাক যদি আমি বেছিকৈ খাওঁ বা মিছইউজ কৰোঁ তেতিয়া এইটো হয় মনত ৰাখিবা আৰু পেথোজেন বেসিক্যালি কি হয় ডিজিজ কজিং মাইক্ৰব হয় পেথোজেনবিলাক কি হয় মাইক্ৰব এটা মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম হয় য'ত থৰদিকে আমি বেমাৰ হয় why MIR is growing in India MIR ইণ্ডিয়াত কিহৰ কাৰণে হৈ আছে অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ মেডিচিন মানে এই অলপ আগত কৈছিলোঁ যে আমাৰ মাজত যে ৰাতিপুৱা এটা যে মানে ৰাতি গাঁৱত থকা স্পেচিয়েল মানুহখিনিৰ কথা কৈছোঁ যিখিনি মানুহ এতিয়াও মেডিচিন বা টেকন'লজিকেলি এৱেৰ হোৱা নাই সেই গাঁৱৰ মানুহখিনি কি কৰে মেডিচিনৰ কাৰণে বা ইকনমিক গাঁৱৰ মানুহখিনিক দুখ দি লাভ নাই কাৰণ গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ মাজত কি ইকনমিকেলি সেই বস্তুটো এতিয়ালৈকে এৱাৰ হোৱা নাই মেডিকেলৰ চিষ্টেমত এতিয়া যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াত দৰকাৰ সেই চিষ্টেমটো এতিয়ালৈকে ছেটআপ হোৱা নাই সেইকাৰণে মানুহে কি ভাবে যিটো হাই কষ্টলি মেডিকেল ছেটআপ চিষ্টেম হৈ আছে তাৰ কাৰণে মানুহে কি ভাবে যে 2 টকাৰ টেবলেট এটা 10 টকাৰ টেবলেট আনি কিনে মই বেমাৰ ভাল হৈ যাম সেইকাৰণে মানুহৰ গাঁৱৰ স্পেচিয়েলি মানুহৰ মাজত যে এটা ইণ্ডিভিজুৱেল ইনাৰ যিটো ডক্টৰৰ নলেজ ডেভেলপ হয় সেই ডক্টৰৰ নলেজৰ কাৰণে কি হয় অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ মেডিচিনবিলাক মানুহে কালেক্ট কৰা আৰম্ভ কৰে অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ মানে কি ফাৰ্মাচীৰ পৰা মেডিচিন কালেক্ট কৰে উইথাউট ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন চ' বেচিকেলি কি দেখা পাওঁ আমি এণ্টিবায়'টিকবিলাক গাঁৱৰ মানুহবিলাক বা স্পেচিয়েলি যিখিনি ইলিটাৰেট মানুহ দেখা পাওঁ সেই মানুহখিনি বেচিকেলি কি কয় যিবিলাক মানুহ এৱাৰ নহয় সেই মানুহবিলাকে দেখা পাওঁ কি কৰে উইথাউট ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ফাৰ্মাচীৰ পৰা গৈ কিনে এণ্টিবায়'টিক কিবা কিবি কালেক্ট কৰে তাতে চবতকৈ ডাঙৰ ৰেছপনচিবল কোন হয় সেই ফাৰ্মাচীৰ মানুহবিলাক হয় কাৰণ ফাৰ্মাচীৰ মানুহবিলাকো আৰু এটা বস্তু ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে কাৰণ মেক্সিমাম ফাৰ্মাচীবিলাকত কি দেখা পাওঁ উইথাউট বি ফাৰ্ম উইথাউট ডি ফাৰ্ম তাতে বেলেগৰ লাইচেঞ্চ লৈ কিনে কি কৰে যিকোনো মানুহ এজন ল'ৰা বা বহি থাকে চ' সেইবিলাকে কি কৰে জানা ডক্টৰছৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন চাই কিনে এইটো দৱাই দিব লাগে এইটো দৱাই দিব লাগে এইটো দৱাইবিলাকৰ সিহঁতে বুজিয়ে নাপায় কোনটো দৱাই কি হয় নাম দেখিব নাম দি কিনে পেকেটত নাম লিখা থাকিব তাৰ পৰা ওলাই নিকেনে দৱাই বিক্ৰী দিয়ে চ' এইবিলাক বি ফাৰ্ম নহয় ডি ফাৰ্ম নহয় এনে বেলেগৰ ডিগ্ৰী লৈ কিনে আহি ফাৰ্মাচী খুলি বহি আছে বুজি পাইছা চ' সেই চিষ্টেমটো গভৰ্ণমেণ্টে বন্ধ কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে আমি AMR দেখা পাই আছোঁ চ' অভাৰ কাউণ্টাৰ মেডিচিনৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ মানুহৰ এণ্টিবায়'টিক কনজাম্পশ্যন বাঢ়ি আছে ডক্টৰবিলাকৰ ডক্টৰ ইম্পেৰিকেল প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ডক্টৰবিলাকেও কি কৰে জানা ডক্টৰবিলাকেও কি কৰে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া মোৰ ওচৰত এজন পেচেণ্ট আহিছে মই MBBS কৰি কিনে ডক্টৰ মোৰ ওচৰত পেচেণ্ট আহিছে মোৰ ওচৰত পেচেণ্টজন আহিছে জ্বৰৰ কাৰণে আহিছে তাক মই মেডিচিন দিছোঁ কমা নাই 3 দিন দিছোঁ কমা নাই 4 দিন দিছোঁ কমা নাই কিন্তু সেই ছেইম পেচেণ্টজন কি কৈছে বেলেগ এজন ডক্টৰৰ ওচৰত গ'ল সেই ডক্টৰে পেৰাচিটামলৰ লগত 2টা এণ্টিবায়'টিক দি দিলে এনে দি দিলে এণ্টিবায়'টিক দৰকাৰ নাই 2টা এণ্টিবায়'টিক দি দিলে আৰু তাৰ মেডিচিন খাই কিনে সি 2 দিনত বেমাৰ কমি গ'ল কিন্তু মোৰ মেডিচিন খাই কিনে সি
এসপ্তাহ গৈ আছে তাৰ বেমাৰ কমা নাই সো অবিয়াসলি কি হ'ব সেই পেশেন্টজন যোনটো জলদি ক্ষয় হৈছে তাৰ ওচৰত যাব না সো ডক্টৰ বিলাকে নিজৰ মাৰ্কেটটো নিজৰ পেশেন্ট মাৰ্কেটটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আজিকালি প্ৰেসক্ৰিপচন বিলাকত এন্টিবায়োটিক বিলাক যতে ততে এন্টিবায়োটিক বিলাক লিখা আৰম্ভ কৰিছে উইথাউট টেষ্ট বুজিছা সো থ্ৰু ফুড সাপ্লাই থ্ৰু কিনে দেখা পাওঁ আমি এটা বস্তু দেখা পাওঁ এনিমেল বিলাকৰ ওপৰত আমি এনিমেল বিলাক বেছি ব্ৰইলাৰৰ যিখিনি মাংস আছে যে ব্ৰইলাৰ মাংস বা মিট যিবিলাক আছে বা গাখীৰত আমি দেখা পাইছোঁ গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন বা মিট প্ৰডাকশ্যন বেছিবৰ কাৰণে তাতে এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰে আৰু সেই এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰা যিখিনি মিট বা গাখীৰ আছে সেইখিনি পিছত আমি কনজাম্পশ্যন কৰোঁ কনজাম্পশ্যন কৰাৰ পিছত সেই এণ্টিবায়'টিকবিলাক আমাৰ বডিত আকৌ আহে আহি কিনে আমাৰ পেথোজেন বেক্টেৰিয়াবিলাকক নাইকিয়া কৰে আৰু 20% 30% কি কৰে পেথোজেন আৰু বেক্টেৰিয়াবিলাকৰ বাহুবলী কমিউনিটিটোক ৰিভাইভ কৰি কিনে আকৌ হৈ যায় যাৰ ফলত আমাৰ বডিটো কি হয় এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেন্স ক্ৰিয়েট হৈ যায় নেক্সট এটা টপিক নেক্সট চাওঁ আৰু এটা ৰিজন কি থ্ৰু ৰিলিজ অফ ৱেষ্ট ৱাটাৰ ফ্ৰম ফাৰ্মা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা আমি দেখাওঁ বেছিকেলি টাউন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াবিলাকত এইটো অনলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াৰ কনচাৰ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াবিলাকত দেখা পাওঁ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যাওঁ এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা ওলাই কিনে মিৰ্জা ফালে যেতিয়া যাওঁ তাতে আমি বহুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক দেখা পাওঁ আৰু সেই ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা যেতিয়া ৱেষ্ট প্ৰডাক্টবিলাক যেতিয়া বাহিৰত যায় তাতে ৱেষ্ট প্ৰডাক্টবিলাকত কি হয় এণ্টিবায়'টিক যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনিও বাহিৰত যায় আৰু সেই বস্তুখিনি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ লগত মিক্স হৈ কিনে কি হয় পানীৰ লগত মিক্স হয় আৰু সেই পানীখিনি যদি মানুহে কনজাম্পশ্যন কৰে তাতেও এণ্টিবায়'টিকবিলাক আমাৰ বডিত সোমাই যায় গম পাইছে বস্তুটো চ' এইটো এটা ডাঙৰ ৰিজন যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া বা ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিক এৰিয়া এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল পলিউশ্যন এট হস্পিটেলবিলাকতো দেখা পাম কি হয় আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলবিলাকতো কণ্ডিশ্যন বহুত বেছি ভাল নহয় কাৰণ হস্পিটেলবিলাকত মেডিচিনৰ কণ্ডিশ্যন ভাল নহয় চ' তাতে বেছিকেলি কি হয় এই এণ্টিবায়'টিকবিলাকৰ যিখিনি আছে সেই এণ্টিবায়'টিকবিলাক য'তে ত'তে পেলোৱা থাকে আৰু সেই এণ্টিবায়'টিকবিলাক পলিউশ্যনৰ থ্ৰু দি কিনে আমাৰ বডিত আকৌ কনজাম্পশ্যন হয় যাৰ থ্ৰু দি কিনে AMRৰ আমি দেখা পাওঁ এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেন্স ক্ৰিয়েট হয় চ' এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেন্সৰ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন হৈছে কি one of the important reason কি over the counter medicine গম পাইছা ডক্টৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নোহোৱাকৈ ফাৰ্মাচীৰ পৰা আমাৰ মাজত যিটো যে ইণ্ডিভিজুৱেল এটা পাৱাৰ ডেভেলপ হয় নিজকে যেতিয়া আমি ডক্টৰ বুলি ভাবোঁ তেতিয়া কি ফাৰ্মাচীৰ পৰা উইথাউট প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত কি কৰোঁ এণ্টিবায়'টিকবিলাক লৈ আহোঁ আৰু সেই এণ্টিবায়'টিক উইথাউট কোৰ্ছত আমি এণ্টিবায়'টিকবিলাক খাই দিওঁ যাৰ ফলত আমাৰ বডিত এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেন্স ক্ৰিয়েট হয় বুজি পাইছা চ' এইখিনি মেইন কজেছ আছিল তাৰ কাৰণে এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেন্সৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান ইনিচিয়েটিভ আছে যেনেকৈ ইণ্ডিয়াজ নেশ্যনেল AMR ছাৰ্ভিলেঞ্চ নেটৱৰ্ক এইটো নাৰ্ছ নেট বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা আৰু গ্লাছ ইম্পৰ্টেণ্ট গ্লাছ কাৰ হয় ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আছে যিটো গ্লাছ গ্লোবেল এণ্টিমাইক্ৰবিয়েল ৰেজিষ্টেন্ট এণ্ড ইউজ ছাৰ্ভিলেঞ্চ গ্লাছ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা হা গ্লাছে ৰিপৰ্ট কৰিছে আমাৰ 31 ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰীত 41টা চিটিত গ্লাছে ৰিপৰ্ট কৰিছে চ' 2025 ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে গ্লোবেল প্লান অন AMR ৰিকমেণ্ডেড এ ব্লু প্ৰিণ্ট এড্ৰেছিং দ্য 5 অবজেক্টিভ ৰেজিং এৱাৰনেছ এণ্ড ষ্টেডিং ছাৰ্ভিলেঞ্চ এণ্ড ৰিচাৰ্জ ৰিডিউচিং ইনফেকশ্যন AMRৰ ওপৰত 2025 গ্লোবেল প্লান এটা ওলাই WHO ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে হ'ল চ' তাৰপিছত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিটো চাবা ট্ৰাই কৰিবা যিটো 2016ৰ এইটো আই থিংক কুৱেশ্যন আছিল 2017ৰ UPSC কুৱেশ্যন আছিল এইটো ট্ৰাই কৰিবা ট্ৰাই কৰি কিনে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আনচাৰ জনাবা গম পাইছা বস্তু চ' আজিলৈকে ইমানে থাকক নেক্সট ক্লাছত আৰু কিছুমান নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ কিনে আহিম গম পাইছা আৰু এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি ডেইলি এনালাইজ কৰিবা ডেইলি নোটছবিলাকত লিখি থাকিবা চ' উইল মিট টুমৰ নেক্সট কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ কিনে আহিম আজিলৈকে ইমানে থাকক গুড নাইট এভৰিৱান